Archer, what you say? It's a beautiful day. Come on, let's go. Right now. I was standing on the block chilling, right? I was standing on the block. Yeah. I was standing on the block chilling, right? I was standing on the block. I was standing on the block chilling, right? Welcome back, guys. This is another episode of The Victor Young Show, and today we are actually going to be diving into the topic of girls' love. Now, in a previous podcast, I'd actually, as an American, brought up some questions that I had about what I believe was a trend. I got a lot of comments, a lot of spirited comments, and a lot of debate in those threads. So I wanted to go ahead and address those comments today. Now, one of the things that I want to remind everyone is that I am very neutral with how I see, especially topics like these. I will ask a question because the question, as perhaps you guys may have learned in school, no question is a stupid question. So therefore, you should always be asking questions. Sometimes the way that I may ask a question may be slightly controversial to some folks. I promise to you, I am not trying to be controversial. I'm someone who just happens to be very casual in my manner of speaking, and that may at times come across as a bit, for some, disrespectful or, again, controversial. Now, with that said, I want to point out some of these comments that came in from the other podcasts. I want to bring them up real quick, or I'm not going to actually show the comments. I'm just going to show the overarching summary of these comments themselves. So some of the points here that were sent over to me, folks wanted me to have a better education on the LGBTQ community. They wanted me to realize that these Girls Love episodes, these shows, is not a trend. They wanted me to realize that the producers that are doing these Girls Love and Boys Love series, that they are trying to bring awareness that this type of love exists. That is not just heterosexual love that exists in this world. There is also love amongst the same sex, right? Male and male, female and female, and that is okay, and it is also not a trend. They want to bring my attention that Girls Love series is more than just girls making out with other girls. If you guys remember me kind of initially asking this question right here. So as an icebreaker, can you help dig into this question that I personally had? What's this whole trend? Why is it such a popular trend now as opposed to before? But why is it so popular now to watch girls make out with other girls and have romances with other girls in a series? And the same goes for guys, right? And why is Thailand the place to produce these types of series? So it's two questions. It is about acceptance. It's popular in Thailand. They wanted me to realize that it's popular in Thailand because in other Southeast Asian countries, quote unquote, queer people aren't yet accepting of other queer people, so people relate to the series. Queer people want a good representation of acceptance and respect. Representation is not a trend, and they also wanted me, as a host of this podcast, to form more meaningful conversations to represent the LGBTQ community in a good way. LGBTQ is, after all, about love, about identity, inclusion, and genuine connection. It is about building representation, paving the way for others, and taking risk for a community to be seen. They wanted to make sure that they understood that it takes a lot to grow something meaningful, especially in an undeserved space. They reached out to me and said, you know, it shouldn't feel uncomfortable for an actor or actress to be playing these types of roles. A girl's love role, a boy's love role, since it's played by professionals who treat any role with respect. Lesbian stories, for example, historically have been reduced, unfortunately, to these fetishy,
male gazing, content for decades, but times are finally changing. So we want to go ahead and address that today. And last but not least, they want me to give a formal apology as to my interpretation or my way of asking questions about Girls Love or Boys Love series. So this is a sincere apology, as you can see from the previous podcast, how I may have addressed these types of questions that someone like myself, an American who is not privy, not much of an expert to Girls Love and Boys Love series, they would like me to be a bit more attentive and a bit more sensitive to those who are fighting the fight to make sure that Girls Love and Boys Love series represents the romance that we are now finally seeing in LGBTQ communities. And with that said, that begins today's episode. Welcome back, guys, to another episode of the Victor Young Show, where we get real, authentic responses to real, authentic questions. Now, today we have some special guests that I would like to introduce you to. The topic or the overarching theme today is Girls Love. So, of course, it makes sense to bring Girls Love actresses onto the show. With that said, I want to introduce you to a couple Girls Love actresses that are quite popular right now here in Thailand. And they recently co-starred in a movie called My Ex's Wedding. Please allow me to introduce you to Mulan and Luck. Hi. Yay! All right, so guys, you guys are here for the first time. Really happy you guys are here. And by the way, we've got also Philip here to provide a little bit of balance and also a little bit of commentary in some of these questions that we, of course, have for you guys. Now, I know I speak in English. That is my native language. ค่ะ แต่พูดภาษาไทย อย่าพูดเลย พูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ 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 โอเค ก็ขอแนะนำได้ไหมขอให้ทุกคนเมืองไทยแล้วก็โลกนะ โอเค ค่ะ Please, I'll start with you, Mulan. ค่ะ สวัสดีค่ะ มู่หลานค่ะ เสกพรสุพัฒนพงศ์ค่ะ สวัสดีค่ะ รักสุรักค่ะ Now, let's go ahead and dig in a little bit. Of course, I'm going to be asking you questions in English and sometimes mixing in Thai. So Yeah. you can stop me at any time. We've got some folks here as well that can also help provide any translation. A lot of people, of course, have seen you both. ใช่ไหมมีคนประชาชนทุกคนเห็นแบบพวก reels ตลก both you guys doing dancing shopping. and yeah, walking in the mall, a lot of different things. But I think เขามีคำถาม the one big question. And that question is, how is the relationship between you two in real life? สัมพันธ์ทำไมที่มีในชีวิต สัมพันธ์ที่มีใน Did I say that แล้ว correctly? สัมพันธ์ที่มีในชีวิตเราเนี่ย ใช่ในชีวิตมันคืออะไร What is it? Please ให้ let เกีย us รติ know. คนโตตอบก่อน เป็นพี่ตอบ เฮ้ย Okay. มีความสัมพันธ์ยังไง เป็นอะไรกัน ใช่ครับ เอางี้เราต้อง แต่ให้ เริ่มเอางี้จะตอบแบบดาราหรือตอบแบบชีวิตจริง เอาชีวิตจริงเลยครับ ก็ตอบไปเลย ไม่ต้องมาดารา เร แล้ว รู้สึกว่าเอาเราไม่ดาราแล้ว เราจะตอบที่นี่ที่แรกที่ อ่าฮะ เดียว เพราะว่าคนสงสัยเยอะว่าสุรักกับมู่หลานเป็นอะไรกัน อยู่ด้วยกันทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ อืม อ่ะตอบดิ เป็นบ้า I want to know. There's a way to get the drum roll here. เลยอ่า Okay, we're gonna find out finally. โอเคมา เป็นอะไรกัน มู่ยอมรับไปเลยว่ามู่แอบชอบพี่ก่อน ไม่ใช่ เอาอย่างนี้เล่าก่อน ไม่ใช่ ก็ต้ เอา อง ดี เล่า ๆ ก่อน เอาพูดก่อน ไง ว่าจริง ๆ แล้วเราแอบชอบ ก็เคย เขาเรียกว่าอะไร เคยแบบ You had a crush on her. ใช่ไหม Youชอบที่รัก ตอนนั้นใช่ไหม You crush เขา ตอนนั้นครัชประมาณ โอเค แบบตั้งแต่
แต่3 วิแรกที่เจอเลย ว้าว แล้วพอวีที่สี่ก็คือไม่ชอบ ไม่ชอบแล้ว อ๋อทำไมอ่ะ จะคิดดิ ก็ยังชอบอยู่ก็ชอบมาเรื่อย ก็คือเหมือนเรารู้จักกันมาค่อนข้างก็นานแล้วเนาะนานไหม ๆนานๆประมาณ2 ปี ประมาณ2 ปีแล้วใช่ก็ เป็นความบังเอิญที่เจอกัน อือหื พอ อ เจอปุ๊บตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรเงี้ยก็เจอกันเที่ยวด้วยกันเจอกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ ไม่รู้ อยากโกหก จริงๆ สาบานเลยเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ชอบเราทั้งประเทศแล้วดิถ้าเรารู้อะ แล้วเวลาอยู่ชอบใครอยู่เพราะไอเคยถามคำถามอันนี้นะ เวลาคนชอบแบบเอมี่ใช่ไหม she's in the crowd here so เอมี่เวลาเขาชอบคนเขาจะแสดงยังไง so let's show the clip real quick of how Amy answered this question ถ้าอยู่เห็นแบบนี้นะ ที่ไหนเอมี่ชอบอยู่ Oh, I seen it. I seen it. You've seen this. I've seen right. it. Yeah, you've seen this. Right. So, ถามว่าแบบเห็นปุ๊บแล้วชอบแล้ว take action ยังไงใช่ไหมคะ ใช่ แบบ face หน้าตา ก็ show me อ่ะ จริงๆไม่ได้แสดงออกเยอะค่ะคือแค่เดินเข้าไปทักทายแล้วก็แบบ make friend กันปกติอ่ะ อ๋อ ใช่แล้วเรา You ก็ do the cool fade like ก่อนมุกแค่ทักทายแล้วชีเขาก็แบบ Philip ขอ please ถามแบบนี้ please แล้วกันครับจังหวะที่คุณรู้ว่าเขาชอบ คุณสังเกตอะไรบ้างครับ เอาจริงตอนแรกไม่รู้เลย เพราะว่าเราไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองคือแบบไม่ชอบคิดว่าเฮ้ยคนนี้ชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอถ้าสมมติเรารู้ว่าเขาชอบเราอะพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยน อืม เราอยากแบบเอ้ยเป็นตัวเองแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวเองมาเรื่อยๆก็เป็นพี่น้องกันมาเรื่อยๆแต่ว่า ตอนนั้นเขาก็ยังชอบเราอยู่อันนี้พูดความจริงเลยนะ แล้วทีนี้พอเรามารู้ที่หลังมารู้ก็คือเพื่อนเขาบอกอะไรเงี้ย ไม่ใช่แล้วตอนนั้นอะไม่รู้ว่าชอบได้ไงแล้วไปบอกเพื่อนตัวเองอะ ว่า อ๋อบอกว่าน้อง ไม่จริงไม่ได้พูดอย่างนั้นอะ ไม่มันเป็นฟิลที่แบบว่า เราไม่ได้คิดว่าเขาชอบเราแบบชอบจริงอะไรขนาดนั้น อืม คิดว่าเอ้ยก็แบบอยากมาเจอกันมาสนุกอะไรอย่างเงี้ย เราคิดแค่นั้น แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเฮ้ยเขาชอบ So did that answer the question? Did we? Actually, I don't think that answered the question. So I still want to know when you like someone, how do you show? I know you said that โอเค cool ทำไม you เดินแบบ uncool แบบเราเป็นเพื่อนกันแบบ I want to really see. You saw how Amy did it. You know, hair like looks there ใช่ไหม How do you do it? อันนี้เดี๋ยวเจาะที่มูก่อนเนาะเดี๋ยว โอเค เดี๋ยวพาต่อไปปุ๊บเจาะคนนี้เลยนะ ได้เล โอย เคเดี๋ยวมูตอบก่อนไม่เป็นไรงั้นคุยกันอยู่แล้วไม่รัก Yeah. แล้ว สมมติว่าถ้าเราชอบใครคนใดคนหนึ่ง ใช่ เราทำยังไงใช่ไหม Yeah, at the event or anything. หมายถึงรวม Anyone, yeah, they all want to know. ๆไม่แสดงออกชัดเจนค่ะมูแค่ทักทายแล้วก็ทำตัวเองให้ไปอยู่ในแบบพาร์ทหนึ่งในชีวิตเขาให้เขาเห็นเรา Oh. เผื่อเขาจะชอบเรา So you may perhaps we say in America poker face. So just like, you know, no chain, but just chill. ใช่ But you ต้องอยู่แบบใกล้ๆเขา คุยกัน เป็นเพื่อนกัน ทำตัวเองให้อยู่ในสายตาเขาเดี๋ยวเผื่อเขาชอบเราไงอ่ะยังไงเอ่ย อันนี้แบบ คือเราก็เข้าใจนะ เพราะเราก็เป็นคนที่แบบเราไม่อยากแสดงออกว่าเราแบบชอบคนนั้นหรือคนนี้ เราเป็นคนที่แบบพอเรารู้ว่าเราอะชอบแล้วอะเราจะมีวิธีพูดอีกแบบหนึ่งยูมีไหมแบบวิธีพูดกับเขาที่แบบทำให้เขารู้ว่าแบบ รู้ว่า เอ้ย ชอบเหรอ Yeah เพราะว่ามันต้องมีจุดหนึ่งใช่ไหมที่มันเปลี่ยนจากแบบเพื่อนชิล to the เก็บจนเราแบบเดาไม่ออกว่าเอ้ยอันนี้ทีเล่นทีจริงอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็เดาไม่ออกว่า อันนี้คือชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรมันก็เลยแบบว่า คือ เหมือนเรารู้ตัวอีกทีอ่ะคือเขามาอยู่ในชีวิตเราแล้วอ่ะ อือหือ แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากนะการที่มีเขาอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยหรือแม้จะไม่ได้เป็นแฟนกันหรือเป็นอะไรกันอะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตเรามันแบบมันมีสีสันมันแฮปปี้ Okay, so first thing is to be their friend ตัวอีกที เป็นเพื่อนกันก่อน ใช่ ก็เวลาแบบ comfortable ก็โอเค maybe at the bar touch their arm touch their leg give them a drink บอกว่าแบบก็คือเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหมแล้วเวลาไปแบบแฮงเอาท์ก็แบบ yeah show please show เ we want to see โย่งั้นจะเป็นเด็กวัดแข่ง okay so that's how มันเหมือนแบบข้ามสะพานเป็นมากกว่าเพื่อน คือมูอาจจะไม่ได้โชว์ออกทางคำพูดหรือการกระทำที่ชัดจนรู้สึกว่าเราชอบหรือรักเขาใช่ไหมแต่ว่ามูอาจจะตัวอีกทีตอนที่แบบงอนอะจะชอบงอนเข้าใจใช่ไหมแบบ ใช่ คือเราจะไม่ได้เป็นอย่างนี้กับคนอื่น ใช่ รู้ไหมเนี่ย รู้ฮะ
Okay, so ชอบงอน เออ to ห conclude มายถึง then, เวลามันเกิดเรื่อง สรุปก็ the relationship between you two in real life is คือหูต้องบอกว่า ความสัมพันธ์แรกมันก็มาแบบงงๆเนาะ แบบว่าเฮ้ยเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าคนนี้น่ารักดีโอเคก็มาเที่ยวมาจอยมาอยู่กับเพื่อนเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็สนุกเราแฮปปี้แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเขาชอบเราไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาน่าจะแฮปปี้ในการที่อยู่กับพวกเราอะไรเงี้ยแล้วพออยู่มาเรื่อยๆพอเรารู้ว่าเขาชอบอะความรู้สึกเราจากที่ตอนแรกไม่ได้คิดอะไร มันก็เริ่มแบบเหมือนมันมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกพิเศษกับเราอะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเทคแคร์เขาเป็นพิเศษ okay เราไม่กล้าที่จะแบบว่าเชิดใส่หรือว่าทำอะไรไม่ดีใส่อะไรเงี้ยซึ่งกว่ามันจะถึงวันนั้นอะที่เรารู้ว่ามันก็นานมากแล้วอะ นานนะ พอนานมากแล้วเราก็ทำตัวไม่ถูกแหละว่าเฮ้ยจะทำยังไงมันก็มีช่วงที่เราทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็แบบห่างกันไปว่าแบบเฮ้ยไม่รู้จะทำตัวยังไงเพราะตอนแรกมันคือพี่น้องมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาเจอกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกันนะเพราะว่าผ่านอะไรด้วยกันมาแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงวันเนี้ยมันก็เราไม่ได้ตกลงว่าเราเป็นแฟนกันอะถึงเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบนี้มันดีแล้วอะแล้วก็อยู่แบบนี้ไปอะไรเงี้ย มูรู้สึกว่ามันไม่มีคำนั้นนะมันไม่มีคำว่าพี่น้องหรือแฟนหรืออะไรที่ใช้กัน มันเลยจุดคำที่จะต้องเป็นแฟนกันไปแล้วอะ ใช่ ใช่ close loving caring friends คือ she's the special one in your life สเปเชียลไหม ก็สเปเชียลนะ one of your best friends เป็น best friend ไหม one of them ใช่ค่ะพี่วิกเตอร์คือมันแบบใช้คำอะไรคำหนึ่งมันก็จะแคบไปอะ best friend บางทีมูก็เป็น best friend เขาก็เป็น best friend ให้มูนะในบางช่วง แต่ว่าบางช่วงก็เป็น special ให้ special ใช่ ใช่ now in America this may be friends with benefits and we don't know that yet I don't know is that okay is it friends with benefits is there benefits from the friendship no I feel like friends with benefit is more like having like sexual intercourse with no emotions. got it This is more like beautiful relationship between two people. okay which is actually the theme today right we're talking about girls love ไม่ใช่เลยนะฟังไม่รู้เรื่อง คือเขาถามว่าแบบถ้าในอเมริกาก็เปรียบเป็นเหมือน friend with benefit หรือเปล่า ซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะมันจะต้องไม่มีความรู้สึกอะไรมาเกี่ยวข้อง แต่อันเนี้ยมู่กับพี่รักเนาะเหมือนอยู่ด้วยกัน เพราะว่าโหมัน full of ความรู้สึกแต่ว่าเรื่องแบบนั้นมันไม่ใช่เข้าใจไหม ก็got it okay เคยคิดไหมว่าแบบถ้าคบกันอะมันจะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ย โอ้โห แบบ นั่นแหละมันคือ อุปสรรค มันคือเหตุผลที่เราไม่ได้คบกัน เพราะว่า เราก็เห็นจุดของแต่ละคนเหมือนกันว่าแบบไม่รู้อะรู้สึกว่าวันเนี้ยมันดีแล้ว ก็เลยยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้น ใช่คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะจากชอบไม่ชอบเพื่อนไม่เพื่อนพี่น้องไม่พี่น้องแล้วมาหยุดที่ความสัมพันธ์เนี้ยมูรู้สึกว่าทั้งคู่เลือกถูกแล้วนะที่ให้กันและกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนอะโหน่าจะทุบกัน well this is a great segue by the way to the next question that I as well as many of the people watching today have the question is are you guys also lesbian in real life or bisexual or straight okay a lot of people out there right now they want to know the answer to that question ก็คือเหมือนแบบนิยามตัวเองเป็นอะไรใน LGBTQ หลักก่อน ถ้าปัจจุบันอะเรารู้สึกว่ารักไม่ได้แบบยึดติดว่าเป็นทอมเป็นดี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเลสเบี้ยนหรืออะไรรักไม่ได้แบบตรงนั้นเลยอะถ้าไปดู LGBTQ เรารู้สึกว่ารักคือเคลียร์ที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องเพศรูปลักษณ์ภายนอกคือเขาโฟกัสที่ความสบายใจว่าเราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจเรารักเขามากกว่า so it's about the emotion ใช่ ความรู้สึก ถูก not ความ the รู้สึก male female ไม่ ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยว ใช่ค่ะ ใช่ ไม่เกี่ยว ความรู้สึกโอเค and move ของมูไม่แน่ใจว่าคล้ายกันไหมแต่ว่าอยู่ที่คนนั้นเลยค่ะถ้าเขาเป็นคนที่เราชอบคือเราชอบคือที่ผ่านมาเอาที่ผ่านมานะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแปลได้ว่าเป็น bisexual อะไรอย่างเงี้ย okay so you would identify yourself more as bisexual then ใช่ you are neutral ใช่ค่ะ guy or girl ใช่ได้หมดเพราะว่าขึ้นอยู่กับเลยว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นเพศไหนเพราะคือถ้าเราชอบคือเราชอบ got it เอาจริงๆเป็นคนเหมือนแบบชอบคนยากอะแล้วพอจะชอบใครทีมันไม่ใช่แบบ ต้องเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายอะมันเลยแบบคือด้วยความที่พอรักทำงานในวงการใช่ไหมคะเราเจอผู้หญิงสวยมากผู้ชายหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเลยแบบมองข้ามอะไรพวกนั้นไปเลย ทำไมมันยากอะที่จะชอบคนที่จะให้คนเข้ามาในชีวิต
เราอาจจะเคยแบบผิดหวังในความรักแล้วเรา อ๋อ รู้สึกว่าพอการที่เราจะรักใครสักคนอ่ะ เราต้องใช้พละกำลังของเราเยอะ แล้วเรากลัวแบบกลัวจะเจ็บหรือว่ากลัวความผิดหวัง So are you okay then with situationships อืม or relationships ในชีวิตตอนนี้ อือฮึ เพราะว่าอยู่ผิดหวังใช่ไหมแบบ แล้วเรารู้ อยู่ สึกว่า ผ่านมาประสบการณ์แบบค่อนข้างไม่ดีใช่ไหมจาก relationship ก่อนตอนนี้อยู่แบบ more casual relationship situationship ที่แบบไม่ต้องเป็นแฟนกัน แค่แบบมีความรู้สึกแล้วก็ maybe อยู่ก็อาจจะคุยกับคนอื่นเขาก็คุยกับคนอื่น nothing เออ too อันนี้กลับ serious มาเรื่องเราแล้วกลับมาเรื่องเรา กลับมาคำถามว่า แล้วแบบนี้ พี่รักคุยคนอื่นได้ไหมมู่หลานคุย มีแฟนได้ไหมเพราะว่ามันจะมีคำถามมีคนมาถามว่า เออมู่หลานถ้าจะจีบมู่หลานเนี่ย จะต้องไปขอพี่รักก่อนไหม อ๋ออันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากค่ะ โอเค คือถ้าสมมติว่าแบบ บ่อยมาก ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่จะเข้ามาหามู่ Yes ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยแหละ คือเราก็ไม่รู้นะว่าเขารู้ได้ไงว่าเราชอบผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยเขาเวลาเขาเข้าหาเราเขาคำถามแรกเลยนะ เป็นอะไรกับพี่รัก อ๋อ ต้องขออนุญาตพี่รักก่อนไหมคุยได้ไหมหา คุยได้เลยแต่ต้องผ่านด่านค่าไปก่อน อ๋อไม่แล้วนี่ด่านใหญ่นะ ด่านใหญ่นะ อ๋อ หมายถึงว่าเราไม่ติดเลยถ้าแบบว่าเฮ้ยน้องจะมีแฟนหรือจะมีคนคุยอะไรเงี้ย อ่าฮะ แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเด็กคนเนี้ย เราปั้นเขามาเราประคบประหงมเขามา แล้วแบบเฮ้ยเธอจะมาทำอะไรลูกสาวฉันอย่างเงี้ย ไม่ได้นะ ล่าสุดตอนนี้เป็นแม่แล้วเห็นไหมบอก ลูกสาวไม่ใช่น้องสาวนะ ไหนอะ ลูกสาว คือเหมือนแบบพอเราเห็นเขามานานอะเราอยากให้เขาแบบไปในทิศทางที่ดี ถ้าเจอเราก็อยากให้เจอคนดีๆแบบไม่ใช่มาลงมาเล่นนะอะไรอย่างเงี้ย อืม ก็เคยมีแบบผู้ชายมาจีบเขาเราก็แบบคอมเมนต์นิดนึงว่า อืม เอ๊ะไหนดูดิยังไง ลูกเต้าเหล่าใคร จะไปทำท่าชกเขาด้วยปะเนี่ย อ่า อ๋อไม่ยังแซว แล้วถ้าคนมาจีบ เฮ้ยแต่ ที่ ว่าไม่ต้องกลัวนะคือแบบกลัวนี่กลัวว่าทุกคนกลัวมากเลยเราไม่กล้าจีบมูหลาน ใช่ ก็กลัวนะแต่เขาก็ ฮะ มีใครผ่านด่านบ้าง ผ่า ยั น ง ด่าน มี มีเหรอ นี่ขนาด แล้วมูหลานอยากให้คนอื่นมาจีบหรือเปล่า อยากให้คนอื่นมาจีบเราไหม คือไม่ได้คิดว่าอยากหรือไม่อยากค่ะ แต่ว่า ถ้าจะมาก็คนดีๆเข้ามาละกัน ใช่ถ้า ก็ ใช่ ไม่ ไม่ ได้ ได้ ปิ ปิ ด ดแต่ก็ไม่ได้เปิดว่าโอ้โหฉันอยากมีแฟนไม่ แต่ก็ไม่ได้ปิดว่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยตามธรรมชาติ แล้วตอนนี้อ่ะอยากมีแฟนหรือเปล่าทั้งสอง มู first รู้ you สึกว่าหลังจากที่มูโสดมาใช่ไหม อืม มูรักอิสระรักตัวเอง อ๋อ แล้วก็ห่วงความโสดนี้มาก แต่ว่าถ้าวันหนึ่งเร็วๆนี้หรือว่าต่อจากนี้มูไม่แน่ใจนะ แต่ณวันเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย มันรู้สึกว่าเราห่วงความเป็นตัวเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แต่สตอรี่รักกับมูหลานคล้ายๆกันตรงที่แบบ เราเลิกกับแฟน คนที่คบมา7 7 ปี ปี อะ เรา พร้อม คบกับ กัน แฟนพร้อมกัน แล้วเราก็เลิกกับแฟนพร้อมกัน แล้วเราก็ ปี ใช่ wow ใช่ 7 years That's a lot That's a long time. I'm telling you, like in the United States, if you hit 7 years, you're already married. I find it very common here in Thailand. I know so many people with 7, 9, 10, 13-year relationships and still not married. yeah 15-year relationships, still not married. Have you heard about this too? Like for people breaking up, it's usually like 6 months, 1.5, 3 years, and then what is it? I think it's 7. Is there 7 years before 8 years? I don't know. I talk about this topic all the time. I feel like for me, there's an opportunity cost to the time. Yeah ไหมถ้าใช้เวลาของคนไอก็เป็นคนที่มี empathy เยอะ ถ้าไอรู้สึกว่าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะแต่งงานกันหรือเราจะมีอนาคตกันก็ I have to let you go. Maybe not in the first like 3, 4, 5 months, right? ในช่วงนั้นมันยังเรียนรู้กันใช่ไหม But if a year, like I'm not waiting 7 years, a year, right? That's 7 years. That's That's a 7 years, 7-year yeah. relationship. I gave you 7 of my valuable years, Yeah and now it's all done. ไม่แค่จะบอกว่าจะเป็น7 ปีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดพลาดเลยนะคะ But would you do it now? Would you do another 7 years จะทำอีกหรือเปล่า7 ปีอีก7 ปีโอเคหรือเปล่า ไม่หมายถึงกับใครอะ ใช่คนใหม่เข้ามา ไม่คือ ใช้ชีวิตอยู่7 ปีได้เปล่า ไม่อยากจำกัดแล้วว่าคนใหม่จะต้องกี่ปีแต่หมายถึงว่าที่ผ่านมา7 ปีแล้วเลิกก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาดอะไรเงี้ย Okay. เติบโต But because she was much younger. So this is about the age Yeah. at which you start a relationship. อืม Because
เพราะว่าอยู่ก็เริ่มตอน ใช่ มัธยมหรือ 16 ใช่ก็โอเคใช่ไหม อันนี้เริ่มตอน มหาลัย 18ใช่ แต่ตอนนี้ถ้าคนเข้ามา both of you ใช่ไหม อืม อยู่ต้องจริงจังใช่ไหมอยู่แบบมาเสียเวลาหนูไม่ได้ ใช่ไหม ต้องดู แล้ว นะคะ โอเคที่จะเสียเวลา คือเรา ยังโอเคเปล่า เป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์แบบลองเทอมแบบระยะ ยืด ยาว ๆ ชอบไม่ชอบแบบว่าผิวเผินมาแวบๆแป๊บๆก็ไป ซึ่งมาแวบๆแป๊บๆก็ไปเนี่ยมันเยอะมาก อืม ๆซึ่งเราก็เลยไม่ได้จริงจังกับอะไรแบบนั้นมาก อืม ซึ่งจะหาคนที่มันแบบทำให้มันระยะยาวได้มันยาก แต่การที่จะมี long term relationship อืม มันก็ต้องผ่านมาใช่ไหมแบบเพราะว่าอยู่ต้องทดลองคนด้วยใช่ไหมทดลองแบบ กว่าจะ you เจอ know คนนั้น ใช่ you have to have the more casual relationship ก่อน อืม ที่จะเป็น serious relationship you cannot just กระโดดเข้ามาเป็น serious because you don't want to waste time มั่วยังมองไม่เห็นภาพตัวเอง อืม in relationship with ใครก็ตามอ่ะ โอเค ณวันนี้มู่ยังมองไม่เห็นตัวเอง still can't เพราะว่ามู่เหมือนมู่ยังไม่ได้คิดจุดนั้นเลยอ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องลองเจอใครหรือว่า situation with กับใครอะไรเงี้ย ไม่รู้ว่ามองไม่เห็น อืม มันอาจจะอยู่ในอนาคตไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลแต่ว่ามู่ยังไม่ได้คิดอ่ะ โอเค คือใครเข้ามาตอนเนี้ยคือฟาวละเพ ก็ ราะว่ายังไม่ได้คิด ใช่ยังไม่ได้คิดแต่ถ้ามันแบบปึกจึกอ่ะ ปึ๊ก ไม่แน่ก็เลยก็ได้เลย ใช่ก็ปึกจึกอะไรวะ ก็แบบตรงสเปคที่ข้าชอบไง อ๋อแบบปึกจึก ปึกจึ โอก เคก็สเปคมู่หลานนะคะ ปึกจึกมาให้ปึกและจึก Let's talk about specs real quick. She just brought up specs, right? So for everyone that doesn't speak Thai, we're going to go ahead and dive into what they like, right? The types of people that they like, their specs. Okay, so Spec. Mulan, what are your specs? We understand male, female doesn't matter, โอเค but what do you like, male, female? What do you like? What do they have to have? มู่ชอบคนมีเสน่ห์ Okay, it's an A. Okay, so that's like charm, right? Charm, อ่ะฮะ charm. สูงด้วย ชอบคนสูงใช่ Taller. ไม่อันนี้ Taller. Okay, guy or girl, right? Guy or girl? ผู้ชายหรือผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ เอางี้พูดถึงพี่มาเลย คือแบบว่าจะได้มีโลมาไง ไม่ต้อง ไงพี่จะเป็นคนที่มู่ชอบได้ไงตอนนั้น ต อะ อนนั้น ก็ตอนนั้นไง ตอนนี้กำลัง เอา เล่า ตอนนั้น ยู่ อ่ะ มันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ไง Oh, ชอบคนมีเสน่ห์ชอบคนสูงแล้วก็ okay. Tall, หน้า charm. ตาดีด้วย Not that E. คือไม่อยากพูดว่าชอบคนหน้าตาดี แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราชอบอะที่ผ่านมารู้สึกว่าก็หน้าตาดี Okay. ก็เลย Handsome or pretty? อ่ะ Okay. What แล้ว else? ก็แบบชอบคน How about money? Do they have money? ไม่ Lots เค of ย money? ไม่เคยมองตรงนั้นค่ะ No. ใช่ไม่เกี่ยว ชอบ Big คน mindset ดีไม่ mindset อย่าท็อกซิกไม่ได้ Not toxic. Yeah. Okay. แต่เราท็อกซิกเองดีกว่า ใช่เดี๋ยวเราท็อกซิกเอง แต่อย่ามาท็อกซิกนะ คือรอรับอย่างเดียวเดี๋ยวเราท็อกซิกเอง You can be toxic, but they cannot be toxic. Oh, okay. No one got it. I understand. ใช่แค่ Okay. นี้แหละ Just ค่ะ pranking you. เอางี้ชอบคนแบบชอบคนไม่ต้องเรียบร้อยมากชอบคนแพรว Okay. But these are very generic responses, right? Most people answer this way. yeah I want to know the real deep ๆกว่านี้หรอ secret. Yes. นิสัย the- ละกันครับ Yeah, แบบ the like personality really like the stuff that not everyone says, right? ที่อยู่ตอบมันก็ กว้าง เป็น ไปอะ ความตอบที่ใช่คน เหมือน ก็ ถ้า ตอบ เป็น แบบนี้อยู่แล้ว เคสของน้องก็เป็นแบบเราชอบคนที่รักดนตรีมากกว่าเราหรือเท่ากับเรา Yeah, something more specific to you, right? Very specific. หูคือสเปกอะมันต้องกว้างๆก่อนไง คือจะต้องไม่งั้นก็ต้องตอบชื่อคนเลยแหละ No, go ยกตัว okay. ก็ได้นะ ยกตัวอย่าง maybe like a superstar in the world that you like. Maybe we can give an example ตัวอย่างใช่ไหม superstar ใครที่อยู่ชอบแบบ oh and then we can point out จุดที่แบบอยู่ชอบ มู่ชอบคนที่ไม่ตอบเป็นชื่อซูเปอร์สตาร์นะเพราะยังนึกไม่ออกค่ะ แต่ว่าถ้าให้ลึกกว่าเดิมก็คือชอบคนที่แบบทำให้มู่เป็นตัวเล็กตัวน้อยได้ Wow. เพราะปกตินิสัยพื้นฐานอะมู่เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้าง ไม่ได้นิสัยหวานเท่าไหร่ Okay. เวลาอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะ แบบจะห้วนๆห้าวๆหรือว่าแบบชงเช้งนิดนึง แต่ถ้าแบบคนนั้นทำให้มู่เป็นตัวเล็กตัวน้อยได้ ก็น่าจะแปลว่าชอบ ตัวเล็กตัวน้อย ทำให้เราเหมือน being เป็น the เด็ก little spoon อยู่ Someone that ให้คน can มากอดอยู่มา take care คือเขาอาจจะแสดงด้วยวิธีอื่นก็ได้ค่ะ คือมู่ไม่ชอบคนแบบเขาเรียกว่าอะไรชั้นเดียวไม่ชอบ Okay. หมายถึงแบบ
กอดแปลว่าชอบเนี่ยคือง่ายเกินมันต้องซับซ้อนหน่อยช่วยหน่อยเนาะคือไม่ชอบคนแบบชอบแล้วบอกว่าชอบอันเนี้ยธรรมดาไป Okay. เราชอบอะไรที่มันแบบลึกลับซับซ้อนท้าทายถูกต้องโอ้โหคำนี้แหละ เนาะความ คิดมาตั้งนานคิดมาตั้งนาน จีบเธอแล้วเหมือนปีนภูเขาเอเวอเรสต์อะไรเงี้ย More spark. ให้มัน not มี just- แบบมิติมากขึ้นใช่ปะ ใช่ค่ะ Okay, and the same question to you. สเปคเธอมั่ง สเปค สเปคเหรอ ผู้ชายและผู้หญิง ถ้ารูปลักษณ์นี่ก็คือไม่ชัดเจน เพราะว่าแต่ละคนที่รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้น่ารักคนนี้ชอบอะไรเงี้ยไม่มีใครเหมือนกันเลยสักคนหนึ่ง Oh, บางคนแบบดูแบบคมบางคนดูหมวยบางคนดูสูงแบบไม่เหมือนกันเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่ารูปลักษณ์มันต้องเป็นแบบ first impression เห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ว่ะอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็ดูแบบไม่ได้สวยมาก ดูแบบเฮ้ยธรรมดาแต่ว่าดูมีเสน่ห์อะไรเงี้ยก็เลยตัดเรื่องรูปลักษณ์ออกไปตึม ไม่ต้อง เอาใช่แต่เอาเรื่องนิสัยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะพอเราเจอคนที่แบบคุยคนนี้แบบดูเพอร์เฟกต์มากเลยพอคุยไปรู้สึกไม่มีเสน่ห์เลยรู้สึกแบบว่าเขา mindset แปลกๆวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราดูคนอะเราจะดูนาน นานจริง ๆนานๆมาก เรื่อง mindset อะที่บอกว่าไม่ชอบอะไรที่ mindset แปลกๆแปลว่าอยู่ชอบคนที่คิดเหมือนอยู่หรือเปล่า บางคนเขาแบบเหมือนชอบดูถูกคนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนมันเท่ากันอะทำไมต้องดูถูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ชอบแต่แบบแรกที่เห็นเฮ้ยมันโอเคมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดเรื่องแบบรูปลักษณ์อะไรออกไปก่อนเอาแบบว่า first impression แบบเห็นแล้วเฮ้ยโดนอะอะไรอย่างเงี้ย yes. แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องนิสัยชอบคนปากร้ายใจดี ปากร้ายใจดี ปากร้ายแต่ใจดีมันดูแบบว่า What does that mean? so it means like I know ใจดี but ปากร้าย what does that mean? โอ้อาจจะมายังไงดีเนาะ คำพูด คือเราไม่ชอบคนที่แบบเอ้ยเรารักเธอ ที่ แบบ รัก หรือแบบ อะไรอย่างเงี้ย พูดหวานๆอะไรอย่างเงี้ยใส่เราแบบมันอาจจะเป็นในความสัมพันธ์ที่เราคบกันไปสักพักแล้ว อ่าฮะ แต่ว่าในช่วงแรกๆอ่ะก็ชอบความท้าทายเหมือนกัน อืม แบบให้มันมีสตอรี่บางอย่างที่รู้สึกแบบเฮ้ยเราจดจำไปตลอดชีวิตเลยอ่ะแต่งงานก็ขอให้พูดเรื่องนี้แล้วมันแบบจำอ่ะทุกคนแบบหาอะไรอย่างเงี้ย Yes. แล้วก็ Something to remember. ชอบคนรักครอบครัว ยูนิคใช่ ชอบคนรักครอบครัว แบบเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น Huh? ชอบช่วยเหลือคนอื่น แล้วก็แบบติดสกินชิปติดเรา Oh, you like skinship. ใช่ชอบสกินชิปแบบเราต้องติดเราด้วยนะ แล้วเราก็ต้องติดเขาด้วย เขาติดเราอย่างเดียวไม่พอเราต้องติดเขาด้วย Do you like skinship? ชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าอีกฝั่งชอบไหมไง Oh. อีกฝั่ง ไม่ ก็ คือ ชอบ มู่ เหมือน ช เรา อบ ด้ ส วย กินชิปแต่ว่ามู่จะเป็นคนไม่กล้าเริ่มเลยสมมติใช่ป่ะพี่รัก Yeah. วางไว้ก่อน วางไว้ไหน เนี่ยตรงเนี้ยสมมติเนี่ย Uh-huh. เราจะไม่กล้าเนี่ยอะไรเงี้ยจะไม่ Oh, you won't do it. อีกฝ่ายต้องทำให้หน่อยสิ Okay. อะไรอย่างนี้ Got it. You are the receiver. ใช่ แปลก You are the แปลก receiver. ยากเนาะดูสเปคแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง You are the little spoon. คนที่เข้ามาจีบอะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีเดินมาจีบถ้าเดินมาจีบนี่ไม่ละ ใช่ มันต้องมีแบบการเดินสะดุดล้มตรงนั้นก่อนหนึ่งทีแล้วก็เดินมาแล้วก็แบบทัดหูปุ๊บก็เดินมาแล้วแบบ มาเสียที่เกาหลีเลย เดินมาถึงไม่ได้มาหาเรานะอ๋อหยิบของข้างหลัง So people that come up to someone like Mulan here, they run the risk of rejection, yeah clearly. And people don't like to be rejected. It's probably a topic actually I talk about. For those that are understanding that rejection is part and parcel for the journey of trying to achieve what you want to achieve, they're okay with it. But most people, especially people in Thailand, I believe, are not okay with rejection. They fear rejection. I actually asked this in a previous podcast, and we can actually put the clip right here Yeah. how I asked this question. Are you afraid of rejection? Yeah, so much. I don't want to get into that situation. I'm afraid as well, but I'm the kind of people that if I want to know how they feeling about me, I'm gonna ask. So, with that said, how do you make the environment comfortable for someone to come in and advance, try to flirt with you, and not be afraid of rejection? ถ้ามีคนหนึงจะมาสารภาพกับเราใช่ปะเราจะ ที่ ทำยังไง สารภาพ
เราไม่ชอบเหรอ อยู่อาจจะชอบหรือไม่ชอบเขาต้องแบบมั่นใจขนาดแบบ เรารับมือกับการที่มีคนมาสารภาพกับเราใช่ไหม That's a hard question. yeah I never thought about that though. Even though like with people like flirting with me or coming up to me, yes I'm very clear though. Like if I see you as a friend, you're very friend to me. ถ้าเป็นรัก Hard question. เราจะพูดก่อนเลย if someone สม likes มติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยรักไม่ได้คิดว่าเราจะชอบคนเนี้ย เราจะพูดก่อนเลยว่าอย่าชอบเรานะแต่แรกเลย ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะมีฟีลปะเนี่ยพูดตรงๆเราจะพูดตรงๆเลยว่าอย่าชอบเรานะเพราะเรากลัวว่าเรารับผิดชอบความรู้สึกเขาไม่ไหว คือเราเป็นคนที่แบบแคร์ความรู้สึกคนอะแล้วพอวันนึงเราปล่อยให้เขาชอบเราไปมากๆเหมือนเราบางทีเราเผลอไปให้ความหวังเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่า เราอาจจะเป็นผู้ร้าย เราอาจจะเป็นคนที่ทำให้เขาเสียใจ ตั้งแต่แรกตั้งแต่ เรา เขา จะพูด เข้ามาแล้ เป็ วน คนที่แบบไม่ชอบให้ความหวังใครถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปไม่ได้เราจะพูดเลย ตัดชุบคือบางทีถ้าเราพูดอะมันดูเป็นคนเราดูเป็นคนหลงตัวเองมากเข้าใจปะเราดูเป็นคนแบบเฮ้ยน้องอย่าชอบพี่นะ อะไรอย่างเงี้ยเราดู You said that to her You told her that สามมุหลานดิ ตั้งแต่แรกเขาจะพูดแบบนี้เขาทำหรือเปล่า She said from the very beginning she's direct Was she direct with you ใช่แรกๆเขาจะพูดกับมู่ว่าแบบอย่ามาชอบ น้อง พี่นะ อย่ามาชอบพี่นะ คือเรายิ่งพูดอย่างนี้ใช่ปะคนอย่างเรามันยิ่งห้ามยิ่งยุอ่ะ เขาบอกแล้วเขาชอบความทะเยอทะยาน ทายอ่ะ ความท้าทายแต่ถ้าพูดกับคนอื่นน่ะเขาอาจจะแบบไม่ชอบก็ได้ แต่ว่าถ้าในทางกลับกันถ้าเขาพูดว่า ชอบพี่ปะเนี่ย แบบชอบ พี่ดิ แบบพี่ก็ชอบน้องนะน้องน่ารักหูมู่วิ่งหนีเลยอ่ะ ไหนลองพูดดิ อ๋อขอโทษนะที่เป็นคนที่ตรงสเปคไปหน่อย คืออาจจะแบบคำพูดอาจจะเป็นอีกแบบ แต่ว่าการกระทำหรือความรู้สึกอ่ะเป็นอีกแบบ มันก็เลยงงๆกันทั้งคู่ ตอบคำถามก่อนว่าแล้วมู่ใช้วิธีทำยังไง แบบว่าถ้าเวลาคนจะมาสารภาพหรือจะมาชอบ เราเป็นพวกชอบให้ความหวังปะเนี่ยหรือเปล่า Oh หรือ yeah เราจะเก็บไว้ก่อน หรือว่าเราจะปฏิเสธอย่างพี่เลยว่าแบบเฮ้ยอย่ามาชอบเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ You ทางให้ด้วยอันเนี้ย Are you a tease You like the attention เลยนะหมายถึง So maybe do you like to tease people Maybe you know you don't like them ฮะ but จะทำยังไง it's fun to get the attention still หรือว่าให้ความหวังเก็บไว้ก่อนเลย พูดอย่างนั้นน่ะ ขอ ดูแย่มากนะที่รัก เอาก็บอกว่าแล้วมู่เป็นยังไงล่ะ อ๋อ มูก็ทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะถ้าสมมติเขาชอบเราแต่เราไม่ได้ชอบเขาอะเราก็เป็นเพื่อนกันได้ แล้วเราไม่กลัวว่าการกระทำของเราไปให้ความหวังเขาเหรอแบบเป็นพี่เป็นน้องแบบว่าไปกินข้าวกันก็ไปได้อะไรเงี้ยแต่แบบคนอื่นเขาคิดไงบางทีอะ แต่ว่ามูก็มีพูดนะว่ามูไม่พอมีแฟนมูพูดกับแทบจะทุกคนอะว่าแบบมูไม่อยากมีแฟนมูอยู่แบบนี้มูแฮปปี้ แล้วถ้าแกไปเจอคนทะเยอทะยานขึ้นมา ก็พูดแล้ว ก็พูดแล้วว่าไม่อยากมีแฟนแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วไง เหมือนพี่เลยว่าเฮ้ยอย่าชอบพี่นะอย่างเงี้ย ไม่อยากมีแฟนแต่ อ้าว situationship โอเคป่ะ โอเคหรือเปล่า โอเคหรือเปล่า ไม่ใช่ โอเคแล้วป่ะ แล้วแต่คนนะพี่วิกเตอร์ You know I've talked about this topic a lot อือหือ Okay situationship or relationship อืม Here are some clips where I talk about it right here guys Have you been in situationships before No, I don't like situationship. I know you don't like it but have you been in them before Yeah. It's okay yeah okay Have you been in situationships before No, I have not, mainly because Korean dating culture is similar but different because usually we have this term called sum, which means something. Yeah. So it's kind of like you have to go through a situationship to become an official couple. Oh. Kind of. Okay so I say that the normal situation now is situationship สมัยนี้ ค่ะ สิ่งที่ธรรมชาติสิ่งที่ปัจจุบันก็คือ situationship ไม่ใช่ relationship มันเหมือนแบบเวลาอยู่เรียก Grab เวลาอยู่หิวอยู่ก็กดบัตเตนแล้วก็เขาก็มาเอาอาหารมาใช่ไหม so situationship ก็เป็นวิธีที่จะโอเคเราก็ you know ตอนนี้ไอโสดไอเหงา มา ก็ เจอ อ กัน ยาก หน่อย ใช่ก็มามี situation แต่วันหนึ่งไม่เอาหรือไปต้องทำงานโฟกัส career นี่นั่นแล้วไม่อยากมีแบบปัญหาไม่อยากเครียดนี่นั่นก็โอเคบายบาย Okay so that's why I feel situationships อ่า are the norm and in fact are healthier Really? yes I feel healthier I know this is controversial and very divisive Yeah, I'm People a have- little bit old school. but I believe much like everything the times have changed right
The times have changed. Yeah. We, as an engineer, we test many things, right? เราทดลองบ่อยจนถึงเราเห็นจุดแบบข้อมูลว่าโอเค test อันนี้มันมีผลที่ดีโอเค and then we double down, triple down, right? Then we test again with this specific result, Yeah. right? So we start with many results and then we go down, we distill it until we find the one result. But you have to have many results first, Yeah. right? Because if you don't do that and you jump into a relationship in this case would be we jump into a result we feel, right? We feel this is the way to go. Yeah. We could be wasting time, Yeah, that's true. Though. right? And we can be wasting 7 years of time. Because, as I've said before, your relationship success right now is 0%. You know what that means? That means all the relationships before this, every single one of them failed. So relationships for you guys, as for me, are more likely to fail than to succeed. คือต้องบอกว่ามันไม่ได้เฟลแต่ว่ามันถึงจุดที่ต้องจบ แต่ว่ามันไม่ได้เฟล Okay, it didn't fail, you ถ้า learn. เวลากลับไปว่าเฮ้ยเราจะคบกับคนนี้ไหมเราก็คบกับคนเนี้ย Okay. ใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่แบบมันฟูลฟิลละมันโอเคละเราต้องแบบไปเริ่ม chapter ใหม่ของตัวเองละ And okay, so maybe I should have added a definition. Yeah. Right? So maybe define success as being marriage and children, family, all right? I think like in her case, like her type of successful relationship depends on other stuff. Yeah, maybe could be 7 years, maybe 3 years, but in those 3 years, you had a lot of accomplishment that you had Yes. together, and maybe you learned a lot that make you a better human. I still feel that your point is 100% valid. Okay. But she also has a point there that not all failed relationship is a fail. Okay. So let's go back. So I just said that situationships are the norm. And I asked you, are you okay with situationships or do you want a relationship? Because you said that you are okay being single. You don't want a fan. You don't want a girlfriend or boyfriend or whatever right now. Your career is growing, right? So you are okay with situationships. ไม่ได้หมายความว่าโอเค with situationship ค่ะแต่หมายความว่าณวันเนี้ยมูอาจจะเอาตัวเองอะไปโฟกัสเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรักด้วยซ้ำอะ Okay. เรื่องความรักคืออาจจะเป็นแบบรักเพื่อนฝูงพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ตอบแบบดารานะแต่ว่าณวันนั้นมูมองตัวเองเป็นงั้นจริงๆวันอย่างเช่นวันนี้มูมาทำงานพรุ่งนี้มูมีงานอีก2 วันมูว่างมูกลับบ้านไปหาไปอยู่ที่บ้าน อยู่เสร็จวันนี้กลับมากรุงเทพเสร็จพี่รักไปไหนกันดีเสร็จไปหาเพื่อนอีกแก๊งนึงอะไรเงี้ยคือ enjoy แบบนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเลือกที่จะแบบ situationship หรือ in relationship with ใครเลยอะแต่ว่าไม่ได้โฟกัสอะเหมือนดาราไปปะแต่มันเป็นอย่างนั้นอะ ไม่เข้าใจเลย ตอนนี้ก็ How โฟ about กัส you? ตอนนี้โฟกัสเรื่องงานค่ะ ก็อยากจะแบบ ใช่ โฟกัสเรื่องงานเป็นหลักมากกว่าตอนนี้ ไม่ได้แบบว่าคิดเรื่องความรักเลย เพราะว่า ตอบแบบดารา ใช่มันดูเหมือนดาราใช่ปะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือเหมือนเราอาจจะแบบมีอะไรให้ทำจนยุ่งจนแบบหรือว่านะวันนี้เราอาจจะมีความสุขแล้ว จนไม่ต้องไปขวักไขว่ว่าวิฉันเหงาจังฉันโทรหาคนนี้ดีกว่าณวันนี้มันแฮปปี้กับที่ตัวเองเป็นแบบนี้ค่ะใช่บางทีไม่มีอะไรนะก็แบบ ไม่แค่มีพี่อยู่ในชีวิตนี่ก็แบบฟูลฟิลแล้วไม่ต้องมีใครแล้วมันแบบส โอ้ บาย พี่รักแล้วตัวเองเล่าเรื่องตัวเองบ้างสิ Yeah. Let's ask Lock real quick. เขาชอบเขาว่ามั่วชอบเขาว่า แล้วคือเปิดรายการมาให้ดิฉันพูดเลยฉันก็งงกันสิ ส่วนรักเหรอเราชอบแบบผูกมัดอยู่แล้ว ถ้ามีแฟนเราชอบแบบเต็มที่กับแฟนใช่ แต่ว่าถ้ามาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมีคนที่อยากจะเข้ามาแบบกับเราเยอะมันเยอะถ้าเราจะเอาแบบนี้ก็เป็นวิบบ๊อบวิบหนีเลยอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแบบคุยแชทเยอะไม่ชอบพิมพ์ตอบไปเจอคนนั้นกินข้าวกับคนนี้ไปหาคนนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ชอบ เคยชอบ ถ้าอย่างนั้นเราอยู่กับตัวเองดีกว่า อยู่คนเดียวดีกว่า อยู่กับเพื่อนดีกว่า เคยมีแบบนี้หรือเปล่า ที่แบบมี เคยมีครั้งหนึ่งที่เราคุยหลายคนก็ไม่ได้หลายมาก แต่ว่าพอคุยหลายคนแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถโฟกัสใครได้เลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าโหคนที่คุยได้หลายคนนี่เก่งมากเลยเนาะเก่งจริงๆแบบคุยกับคนนี้ไปกินข้าวกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำไม่ได้
มันทำให้กลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้สึกกับใครอ่ะ Yes. แต่ว่าจริงๆบางคนเขาก็รู้สึกว่าเรามีตัวเลือกเราสามารถที่จะคุยหลายๆคนก็ได้ Yes. เพื่อที่จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะเลือกคนไหนใช่ไหม Yes. แต่เราเหมือนเราเป็นคนที่เซนส์ว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ใช่คือใช่แต่แรก อืม ถ้าไม่ใช่ต่อให้นานแค่ไหนก็ไม่ใช่เลย เราก็เลยโอเค ถ้าแบบแรกไม่ใช่ก็ไม่มีบิบบับแล้วถ้าแบบนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองดีกว่าอยู่กับเพื่อนดีกว่า แล้วเราก็มีคือคนรอบข้างของเราอ่ะมันดีหมดแล้วมันแฮปปี้แล้วก็แค่นี้ก็ฟูลฟิลเราแล้ว แล้วมูขอเสริมก็คือมูอ่ะชอบคนยากนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าชอบแล้วก็คือชอบเลยแล้วหมายถึงว่าก็คนนั้นอ่ะไม่ได้ว่าไปชอบชอบคนนี้อีกวันหนึ่งไปชอบคนนี้นะแต่ ไม่ได้เหรอ คือปกติอ่ะก็คือไม่ได้ชอบใครง่ายๆแต่ถ้าชอบก็คือชอบ Okay, well, that's a good segue into this. ชอบ So she just said that I can't like someone and then the next day like someone else. That's just not something she likes to do and she's not used to doing. She doesn't like it. However, for those people that are experiencing toxicity in their relationship, okay, so we're going to talk about toxicity in relationships where it is not very clear that it's going to have a future. Now, based on what she said, could that mean that these people are going to remain in toxic relationships? Or should they, if they're not happy, start looking outside the relationships? Right? Because everything that I experienced was if the relationship was not working on either side, ด้านวิกเตอร์หรือด้านอีกคนหนึ่งเขาก็จะเริ่มนอกใจ They will begin to look outside. Now เมื่อก่อนไอก็เคยแบบโกรธแบบโมโหว่าเขาจะทำแบบนี้เขาทำแบบนี้ยังไงทำไมเขาทำแบบนี้กับวิกเตอร์ถ้าไอทำร้ายกับเขายังแบบไอไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม I didn't do anything bad to them but then I started to realize that unless you have communication number one we'll talk about that and most people are very bad at communication most couples are very bad and number two unless you are willing, after you have the communication, to change or to get better and become what they want you to become, then unless you're willing to change, then okay, then does it make sense to start looking elsewhere when you are in a relationship? Okay, now I'm going to give my response, which is yes. I know a lot of people are going to throw stones at me and say it is okay to look elsewhere when you're not happy in a relationship. There's one caveat, but be transparent about this. So most people are not going to say it right away. Like I think Mulan is probably not one to say it right away, where Lak is more direct. Yeah. She will say it right away. But it is okay to start wanting a better situation. And that will prevent years of emotional turmoil. Okay. Now, with that said, let's go ahead and ask that question to you guys. ขอคิดแป๊บนึงนะเพราะว่ามู่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างไกลตัวสำหรับมู่ก็คือเหมือนแบบถ้าเราเห็นเพื่อนหรือไม่ว่าเป็นตัวเราเองอะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ตามที่มันท็อกซิกไม่เฮลตี้ใช่ไหมเราจะทำไงอยากออกมาแต่ก็รักจะมองหาคนอื่นหรือจะยอมอยู่จะ let go หรือจะพยายามแบบแก้ปัญหาจะออกไปจากความสัมพันธ์ เราจะรู้ว่าถึงจุดไหนที่เราแบบเลิกกันดีกว่าก็คิดว่าถ้าในความสัมพันธ์อะถ้าทั้งคู่ทำดีที่สุดแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมมุติว่าอีกฝ่ายเขาไม่ทำอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในพาร์ทของเราอะเราเต็มที่แล้วมันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะมันข้ามความที่เรารักตัวเองไปแล้วอะจริงๆในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อะมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักมากกว่าแล้วคนที่รักมากกว่าเรารักเขามากกว่าจนเรารักตัวเองน้อยลงแต่เรารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ที่ดีอะเราต้องรักทั้งเขาและรักตัวเองด้วยแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รักตัวเองแล้วเราเริ่มทำร้ายตัวเองแล้วเราเริ่มแบบไม่ดูแลตัวเองเซลฟ์เลิฟเซลฟ์แคร์ตัวเองไม่มีเริ่มแบบไม่มีเวลาไปให้อื่นโฟกัสแต่เขาในหัวมีแต่เรื่องเขางานการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็คืออยู่ในจุดที่โอเคเราต้องกลับมามองตัวเองอาจจะต้องเลือกที่จะเขาหรือเราแหละรักในคนที่เจอในสถานการณ์เนี้ยมันจะมีจุดที่แบบที่สุดแล้วอะแล้วเราแบบไม่ไหวแล้วอะมันไปต่อมันก็วนกลับไปที่เดิมอะแล้วเราอยากจะกลับมารักตัวเองรักว่าจุดคือฉันอยากกลับมารักตัวเองแล้วที่ไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่อะรักคิดว่ามันไม่มีคำว่าโอเคเราจะพยายามเพื่อเขาแล้วต่อไปเราจะต้องกลับไปทำให้ตัวเองแล้วก็ตึ้งจบแล้วจากนั้นเราก็มากลับมารักตัวเองก่อนแล้วพอเราแฮปปี้กับตัวเองแล้วค่อยที่จะถ้าเราพร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเราก็ค่อยเริ่มเปิดใจให้คนอื่นแต่มันไม่ใช่การที่แบบ
พอคนเนี้ยไม่ดีเราไปมองคนอื่นแล้วมี1 2 3 4 5ที่ดีกว่าไหมสุดท้ายพอเราไป1 2 3 4 5มันก็จะวนกลับมาที่คนนี้อยู่ดีอ่ะ Yes. เออ But do you find, Philip, in society now, because it's much easier to find other people Yeah. as opposed compared to before? Yeah. Because before you couldn't just go, oh, I don't like you anymore. I'm just going to go and flip and find like 10 other people, right? Now you can do that. Yeah. So what do you think? Do you think it's even worse now that people are less, I would say, resilient? They are less likely to stay in a relationship they don't like, and they'll leave more quickly? First of all, I feel like, yeah, it's good that we have social media. It's easier to connect with new people all the time. Like I can sit here and connect with like 50 people right now. But I also feel like it's missing the key thing, and that is the first impression. เจอกันครั้งแรกกับสำหรับเรามาเป็นอะไรที่สำคัญมาก I want to see your reaction. I want to see your body language. I want to see how you think, and I want to see how you are as an individual. For me, มันคือ first แบบ impression destiny ป่ะ นิดนึงเพราะ มัน แบ ต้ บ องมีความ destiny นิดนึงอ่ะ ใช่เพราะถ้าเราเจอกันผ่านโซเชียลมีเดีย มัน เขียนไลน์ ยากเลยหรือว่า สวัสดีครับเป็นยังไงบ้าง ใช่ ตรงนั้นเลยชอบทำกิจกรรมนี้เหรอเหมือนกันมันไม่เหมือนถ้าเราเจอในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราอยู่ใน relationship ที่แบบเหมือนที่ยูพูดอะเราก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบเราอยู่ใน relationship แล้วก็แบบเรารู้สึกแบบเราเป็นนกที่โดนขังอยู่ เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทำแต่เราทำไม่ได้เพราะถ้าเราทำอะเขาจะเสียใจ Yeah. ถ้าเราทำเขาจะโมโห แล้วเราเป็นคนตอนนั้นเราก็ยอมรับว่าเราแบบเราไม่ได้สื่อสารอะไรมากมาย เราไม่กล้าคุยเพราะทุกครั้งที่เราคุยอะแล้วเราอาจจะเป็นผู้ชายแบบนี้ด้วยแบบขี้เกียจทะเลาะแบบขี้เกียจแบบทำไมอะมันเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับเราอยากพัฒนาตัวเอง เราอยากทำอะไรที่ดีกว่าทำให้เราแบบมีอนาคตที่ดีกว่าทั้งสองฝ่ายแต่พอเราทำมันก็เป็นเรื่องใหญ่ แล้วการที่เราสื่อสารแล้วดูว่าแบบเขาต้องการอะไร เราทำตามที่เขาพูด แล้วมันเป็นจังหวะนั้นนะที่เราทำให้เรารู้สึกว่าแบบโดนขังไว้อะเราอยากออกไปบิน เราอยากไปเจอโลก แต่สุดท้ายเราก็อยู่แบบไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่แล้วก็แบบแล้วมันมีช่วงนึงที่เราแบบเราเห็นรูปเก่าของเราอะเราเห็นว่าเราแบบทำไมสมัยนั้นเรามีความสุขจังเนี่ยทำไมสมัยนั้นเราสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อะโดยที่แบบไม่มีใครแบบเบรกเราอะเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบเราต้องไปออกจากที่นี่ The bird must be freed from the cage. ใช่แต่เราก็แบบในข้างในลึกๆก็เรารู้สึกว่าแบบมันคือชีวิตแบบนี้เหรอที่เราอยากมีอะชีวิตที่แบบไม่ทำอะไรอะตรงนี้ มันไม่ใช่อ่ะเรามีความฝันแล้วเราจะไม่ให้คนอื่นแบบเป็นอุปสรรคให้เรา แต่เราก็ใจนะว่าแบบถ้าเราหาคนระหว่างที่เราอยู่ใน ในความ มิตร สัม ภาพ พันธ์ แบบนั้นอ่ะ มัน อาจ อาจ จะ จะ แบบ ไม่แฟร์สำหรับเขาอะ มันไม่แฟร์สำหรับเขาใช่ แต่ว่ามันอาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นเรารู้สึกว่าแบบการสารภาพให้เร็วที่สุดมันจะง่ายที่สุด แต่แม่งมันเจ็บที่สุดแต่มันก็แล้วแต่คนแล้วแต่เคส Now, I want to remind everyone that the way that I like to conduct these podcasts is to be completely transparent and to be fearless with the way that I ask questions. Because you, the public, deserve to have a process of questioning and interviewing that is not full of filters or bureaucracy, that is transparent and direct, and that gives you direct access to what you probably are wanting to know most. So I want to preface that as a result of being transparent and very direct with the way that I conduct these podcasts, at times it may create certain types of emotions or feelings. You may feel like it creates spirited debate. You may feel angry at times, but that is all part and parcel for the journey of understanding the human nature of people's curiosity, the vulnerable sides of people in all aspects. What you get from this type of podcast are true, authentic reactions, authentic questioning. And I want to make sure that everyone understands that because it will at times produce or elicit certain types of emotions that you may not be used to.
All right, we're back, guys. We've got our lovely guests here once again. We've got Mulan and Luck, and of course, Philip. We'll go ahead and put their Instagrams right here if you'd like to follow them. Now, in the meantime, we've got a lot of questions from your fans. We've got a lot of questions from the audience here. You guys have not seen any of these questions prior, so you do not know these questions. So some of these might be a little surprising, a little alarming. They may create some controversy at times, but that's what we're all about here. So let's go ahead and get started. We'll just warm up. We'll get back into the swing of things here. Question number 1. Okay, very simple answers. That's it. 10, 15 seconds max, okay? I will ask. And I was Get scared. quick answers. That's it. Number 1. What superpower do you wish you had, and how would you use it in your daily life? มูอยากวาร์ปได้เวลารถติดอ่ะหรือว่าเวลาอยากไปไหนก็ไปเลยแบบอยากไปต่างประเทศก็ไปเลยไง Boom. เกลียดนั่ง Done. Teleport. Okay. Luck. อยากมีสติแล้วก็แบบอยู่ตกอยู่ในภวังค์ของตัวเองฟุ้งไปเลยแบบตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็อยู่ในตัวเองเข้าฌานไป Wow. Like a Doctor Strange kind of thing? ใช่แบบอยู่กับตัวเองแบบ Wow. ก็แบบเป็นแล้วก็สร้างพลังงาน Multiverse. Okay. Multiverse. All right. Philip. Never die. Never die. Invulnerability. Yes. Okay. And how would you use it in your daily life? How would I you, will live my life to the fullest. okay. Would you test it out? Would you like just jump off a building and see if it works? I won't be Okay. stupid. I would love to have my old body. Okay. Next question, guys. Imagine you're stuck on a deserted island. What 3 things would you bring with you? So only 3 things would you bring with you. That's it. เอาโทรศัพท์ อยู่ก่อนนะ ผ้าห่มแล้วก็น้ำเอเวียน Okay. Phone, blanket, and a Evian water bottle. Okay. Mulan, เอาอาหาร แล้วก็ you'll bring some food with you, which you will eat. So that will be gone now. แล้วก็เอาเพื่อนไปคนนึง Okay. โอ้โห One เอา friend เพื่อนไปลำบากอีก Okay. You'll bring a friend. Okay. Or can you bring a friend? So would you bring Luck? ก็ได้ maybe เพราะว่า โอเค เพราะว่าพี่มีโทรศัพท์มีผ้า ใช่ ห่ม ใช่เอารักไปก็ได้ Okay. เอาอาหารไปแล้วก็เอา Food. โอ Luck. เครอดตายแล้วมีอาหาร ก็ถ่ายรูป A camera. Okay. Philip, An axe? an axe. Yeah, an axe. Okay. Maybe some medication like Tylenol. Okay. That would be good. And a spear. A spear. Yeah. Wow. So you're gonna go cast away Tom Hanks on us here. Well, yeah. Axe, In spear. long term, I think this will work. Got it. Okay. Next question, guys. If you were given $1 million today, but had to spend it all in 24 hours, how would you spend it? Who's going to answer first? Dollars, right? ดอลลาร์ Yes, dollars. Ooh. Philip. I will open a new rock climbing gym. Okay. Open a rock climbing gym. Yeah. All right. เอาไปช่วยเหลือคนครึ่งหนึ่ง Okay. แล้วก็อีก30%เอาไปให้คนรอบข้าง เพื่อนคนที่อยู่รอบข้างเรา Okay. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้ ซื้อ โอเค บ้านซื้ออะไรซื้อ So 80% you'll give to friends and charity, and then 20% for yourself. Okay. And Mulan. ซื้อทุกอย่างที่แบบเดินห้างใช่ไหมแล้วก็แบบเอาทุกอย่างที่แบบทุกราวทั้งราวอะไรเงี้ย Okay. In the mall. ใช่ So แบบ you ว่า buy all the ทุกอย่าง shoes. หรือว่าโค้ชหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบสไตล์แบบว่าอิเมจินที่แบบเกิร์ลอะ Oh, got it. So we'll take a stroll through all the luxury brands. พาเพื่อนๆไปด้วยไปด้วยกันให้หมดเหยียบ Got it. จิ้ม Got it. Okay. Next question, guys. Where's one place in the world you've always wanted to visit? And what would you do there? What's What would that you do place there? called? The old Liberian trading spot. Have you seen the movie Transformers? The Yes. second part where they like in the desert and they find this Yep. old school trading outpost. Yes. I would love to go there. Right over there. I think it's Okay. Arizona. Okay. And what would you do there? Let's visit. Visit. All right. Next. Luck. อยากไปรีสอร์ทริมทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย Okay. แล้วก็อยู่กับตรงนั้นเป็นสักเดือนหนึ่ง Okay. 1 เดือนแล้วก็ใช้ชี ทำ วิ อะไร ตตรงนั้น ที่ โง่ Ngongo. Okay. เฉย Chill. ๆแบบเฉยๆโง่ โอ ๆ เค อ่านหนังสือจิบไวน์เดินเตะทราย ไปหาปลาอะไรอย่างเงี้ย Okay. Mulan. มูอยากไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นธรรมชาติแบบอากาศบริสุทธิ์แล้วก็แบบนอนเฉยๆไม่ทำอะไรเลย Okay. Let's keep going, guys.
if you have a ticket to anywhere in time, okay, in time, past or future, okay, where and when would you go? มูเลือกเป็น in the past ไป Okay. ตอนโรงเรียนอนุบาลละกัน Okay. ได้ไหม So you're going to go back to when you were in primary school. ใช่ Okay. ไปเล่นกับเพื่อน Okay. You're going to play with your friends again. Got it. Okay. ตอนเด็กๆยังเล่นไม่คุ้มค่ะ อยากเล่นอีก Got it. Okay. Past or future? future Future. Okay. Where and when? เอ่อ ที่ไหนแล้วตอนไหน ตอน ในอนาคต เกษียณค่ะประมาณสัก40กำลังนั่งวาดรูปอยู่ ในสตูใหญ่ๆ เป็นห้องที่ตัวเองสร้างเอง ตอนที่อายุ ใช่ 40 Okay. 13 years เกษียณแล้ว ish นะคะ from now. แล้วก็แบบ 14, รวยมาก 15 years. แบบมีเงินในบัญชีใช้ไม่หมด โอเค ตลอด มหาเศรษฐี ใช่แล้วก็แค่นั่งวาดรูปแล้วก็เอาไปประมูลช่วยการกุศล Okay. อยากไปเห็นตัวเองตอนนั้น อยาก Philip เห็นกันนะ I would love to go to the past, and I want to say I want to go back to the 80s, Okay. but that's a little bit cheating. I really want to see Michael Jackson live. That's one of my dreams. Okay. Maybe Pepsi tour would be nice. And I also want to see Queens, but if I have to choose, I'll choose Michael Jackson. Okay. All right, guys, let's continue here. If you had to choose between true love or ultimate success, which would you pick and why? Okay, we'll start with Mulan. โอเค มูเลือก success Success. She said between true love and success, I would choose success. Okay. Philip, I would choose true love true love. because So a little different here. yeah, because I feel like even though if I'm ultimate success, let's say like Elon Musk, what should I do with all that money? Got it. So there needs to be purpose behind the Yeah, success like I want for it to to be like meaningful. going back to quotes. It doesn't matter how many years I have in my life, but how much life I have in my years. Wow. And that's why I'm choosing my true love. Got it. Okay. Luck. ถ้าอนาคตคิดว่าเลือก true love True love. ใช่ Okay, so we've got 2 true loves here and 1 success. Yeah. And why? Why true love? เราจำได้ว่าตอนที่เรามีความรักมันมีความสุขมาก แล้วเราแบบมีพลังในการที่เราจะทำทุกอย่างแบบมีความสุข ถ้าเรากลัวว่าถ้าสมมติเราเลือกความสำเร็จ ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะมีความสุขไหมเราอาจจะมีแต่ว่า เราจำภาพตอนที่มีความรักแล้วเราแบบมีความสุขได้ เราคิดว่าเราเลือก true love Wow. Okay. Okay, let's continue, guys. It's kind of like true love can make you find success in life, but success in life and money can't buy true love. Wow. I don't know. This is the philosopher here. Yeah. I have found the philosopher. We have found him. เราหัวใจเนาะ ไม่รู้สิมุกเป็นคนที่ But- success แล้วรู้สึก ใช่แต่ว่า อันนี้เห็น อันนี้เป็นแบบวิธีคิดของเรานะในเรื่องคำถามนี้ครับความรักที่แท้ของคุณอะมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ความสำเร็จอยู่ตรงนี้ อือหือ ต้องเลือกระหว่างสองอย่าง อืม เราก็เลือกความรักที่แท้ อืม เพราะถึงแม้เรามีความสำเร็จเรามีเงินจริงๆอะหาเงินอะมันไม่ได้ยากนะ แต่หาความรักที่แท้อันนี้คือแบบมัน ยาก แล้วแต่ กว่า ดวงแล้วแต่บังเอิญ ต้อง แล้วแต่ว่าแบบครั้งแรกที่เราเจอแกมาเป็นยังไงบ้าง เข้าใจ แต่ในทางของมูที่มูเลือก success เพราะมูรู้สึกว่ามูพยายามด้วยตัวเองได้ แล้วก็แบบหมายถึงว่า เราลงแรงกับมันได้ เราทุ่มกับมันแล้วมันดูเห็นผลได้ แล้วเราก็รู้สึกว่า รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อ success มันใช่ อืม คือ เพราะ อย่าง เพราะ รักเองอะรักเคยอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเรา success ในระดับหนึ่งของเราแล้วอะพอมันไปถึงตรงนั้นแล้วมันรู้สึกว่างเปล่า แต่ถ้าเราได้มีแบบความรักดีๆหรือรักแท้อะมันทำให้เรารู้สึกเราอุ่นใจอะเรา success แล้วเราอยากจะแชร์เขาเราอยากจะบอกเขาถึงเราไม่ success แต่เรามีคนที่แบบอยู่ข้างๆมันเป็นเซฟโซนมันทำให้เราอยากจะทำทุกอย่าง Okay, let's continue, guys. We've got a lot more here. You guys ready? Let's go. You wake up and you realize you are invisible, okay, for a day. You get 24 hours to be invisible. What's the first thing you would do? We'll start with Philip first. So the first thing that popped in my head is like I'm gonna go to my friend. I will not say anything. I'm invisible, right? Okay, yep. I will keep pulling his pants down all day long. All day long. Okay. So he will walk. You'll be standing you and walk. will- I'm you like,จะ pull his pants down and he จะอะไรวะทำไมกางเกงยาวของไอมัน like มัน เราไม่ได้คิดอะไรหนักนะ ตก อันนี้แบบถ้าเราแกล้งเพื่อนได้แล้วก็เอาโอกาสนี้ใช้ So he keeps looking around. And how do he might hear you though? We didn't say that you would be. Yeah, but You it still can won't. touch him. Yeah, well, I'm gonna keep doing it. Okay. Okay. You เป็นคนแกล้ง You เป็นคนชอบแกล้ง You like to prank. Yeah. Okay, got it. Next one. Who's gonna take it? มันมีแค่24 ชั่วโมงเนาะคิดว่า Yes. ไปแกล้งเพื่อนดีกว่า
แกล้งเหมือนกั อยู่จะแกล้งเหมือนกันโอเคแกล้งยังไง แกล้งยังไงก็แบบแกล้งไปขออะก็แก๊กก็แก๊กอะ อ๋ ไร อ อย่าง แก เงี้ย เป็นผีเหรอ ผีกลัว เคยทำเมื่อก่อนตอนเด็กหรือเปล่า ตอนนี้ก็ท อ๋อก็ทำโอเค เอางี้ดีกว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแกล้งใครเกิดมาเนี่ยไม่เคยคิดจะอยากจะแกล้งใครเล โอย เค มันต้องมีสักคนหนึ่งแหละจริงเหรอ ขอแกล้งมู่หลานคนแรกเลย ำ อ๋อ ไม่ใช่คนแรก จริง ที่ผ่านมาก็แกล้ง ไม่ขอแกล้งแบบเอาหลอนเลยอ่ะ แบบอยู่ในห้องแล้วแบบสวดมนต์เลยอ่ะ มู่หล่อนกับ เออเลยอ่ะหลอนเลยอ่ะ ไม่สรุปเรา invisible วันเดียวกันสรุปเราไม่เห็นกันเอง Uh-huh. You don't see. Okay. อยากรู้ว่าพี่วิกเตอร์ถ้า invisible พี่วิกเตอร์จะทำอะไร Oh, okay. What would I do if I was invisible? I would eavesdrop on a secret conversation. Probably eavesdrop on someone in my past, if in Bangkok. Yeah, just to kind of, that's probably what I would do. Okay, you ready? แกล้งดีกว่า Next question. You wake up and you find out that you have swapped bodies with your best friend. Okay? You are now in her body อ่าฮะ and she is now in your body. What would you do the whole day? นี่คือที่รักใช่ปะ ใช่ สลับเป็นมู่หลานก่อน มูหลานลุกได้แล้วอ้าวพี่รักก็นั่งอย่างนี้ตั้งนานแล้ว อย่าแอบหลับนะอย่าแอบหลับ ไม่หลับมู่ไม่ได้หลับเลยอ่ะถามพี่แนทถามพี่แนทมู่หลับปะมู่หลับ เอ ปะ อทำอะไรใช่ไหมอ่ะตอบพี่วิกเตอร์ก่อนเฮ้ยไม่ได้ อันนี้พี่รักต้องพูด คือรักก็จะไม่ทำอะไรค่ะ อันนี้พี่วิกเตอร์เราฟังมู่ก่อนนะ เขา มู่อะ เขาถามพี่อยู่ไอ้มู่นั่งดี ไม่ก็มู่มันคิดออกแล้วไงเดี๋ยวมู่ลืมพี่รักฟังมู่ก่อนเดี๋ยวมู่ลืมอย่าเพิ่งนี่ ๆอ่ะเอาสิไม่พูดละ อ่ะพี่รักพูดก่อน Okay. All right. You didn't get your answer ถามเยอะขนาดนี้มู่หลานอย่างเงี้ยมู่หลานอ่ะ They're pretending to be, Yeah. but they didn't answer the question. พาร่างเนี้ยไปนั่งสมาธิเพราะไอ้มู่มันจะชอบแบบ ชอบเป็นอะไรของมันไม่รู้อ่ะมันจะเหมือนเด็กสมาธิ Maybe you, I want you to rephrase. พี่ต้องเป็นคนตอบว่าถ้าพี่อยู่ในร่างมู่อ่ะพี่จะทำอะไร พี่จะเอามู่ไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไปอยู่วัดประมาณ1 เดือน ให้มันแบบมีสมาธิมากขึ้น ก็เราตอบแทนไปแล้วไงเพราะ ใช่ ว่าเธออยู่ในร่างเราตอนนี้ อ่ะ เอา แล้ว เธอเป็นมู่หลาน เอาเธอต้องเดาใจ ไม่ เราเร็ว เธออย่าเอาร่างฉันไปแผ่วพราวก็พอ มู่หรอ เพราะว่าแบบอย่าเอาร่าง อัน ฉั นี้ นแบบ สมมติ ไปแผ่วพ ส ราม ว ติมู่เป็นร่างที่รักใช่ปะโอ้โหมู่ตื่นมานะมู่จะ สนุกอ่ะ แบบ เอาร่างไปแผ่วๆหน่อยดีกว่า เห็นปะ แล้วก็ไป บอ จี ก บ แล้ว สาวทิ้งไว้ พี่ยังคิดในหัวเลยว่า ถ้าเป็นมู่นะ มันจะ ต้องเอา ตอบดี มันจะเอาร่างไป ใช่ แผ่วพราวแล้ว ไป เนี่ย จีบสาวทิ้งไว้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอตื่นมาให้พี่รักเคลียร์เอง แบบจะร้อยคนตื่นมาหาฉินจ้า Okay. Well, we'll switch it up a bit. We'll switch next question. Okay. We'll go right out. Well, we'll skip this one because it was primarily for them. So you discover one day อือหือ that luck. What if you were her sister, real sister? จะเปรียบแบบเป็นพี่น้องแบบพี่สาวแท้ๆ Yeah. ได้ก็ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นรู้สึกดีเพราะว่าเขาครอบครัวใหญ่ชอบครอบครัวใหญ่แบบครอบครัวเขา Mm. ตอนนี้เขาจะมาเป็นพี่คนโตในบ้าน ใช่ เรา บอกว่าพยายามขอเข้าไปเป็นครอบครัวในบ้าน เพราะว่าตอนนึง เป็น อะ พี่คนโต มู่เป็นพี่สาวคนโตอยู่ดีๆตอนนี้อะมู่กลายเป็นลูกคนกลางแล้ว ใช่ Okay. เพราะว่ามีพี่สาวคนโตเข้ามาแทน ใช่ All right. Switching a little bit. What is one thing that you wish you could go back into the past and change, and why? Philip. Okay, I'm gonna be honest. I don't really want to change anything because like I feel like everything that happened has made me who I am today. But if I have to choose something, there was one point of time where one of my family member died, and I chose to stay and work here in Thailand instead of go to the funeral. Okay. And I actually really regret that because In like Sweden. yeah. Okay. I wish I had chosen to go back to Sweden to the funeral at least one last time, but I didn't. It still reflects me on today that I feel like I abandoned my family, that family member, and I shouldn't. Even though if I go back to Sweden like 2 years after and go to the graveyard, it's not the same. Got it. Luck. ถ้าเปลี่ยนได้ไม่อยากดูดวง Oh, มันจะมีช่วงที่แบบว่าดูดวงใช่ไหมแล้วเฮ้ยจริงไม่จริงก็ไปดูอีกแล้วก็ดูอีกกลายเป็นว่าเราอะจิตตก
แล้วเราก็แบบคิดมากจากที่เราเป็นคนที่แบบเชื่อในตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นคนที่เราเชื่อคำพูดคนอื่นมากกว่าตัวเองในช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังทำให้เราแอบจิตตกอยู่ แล้วเราก็เลยแบบถ้าย้อนกลับไปได้ ไม่ดูดวงดีกว่า แล้วเราเชื่อตัวเองแล้วเราขีดเส้นให้ตัวเองตั้งแต่แรกยันจบเลย Okay. Mulan? คือตอนเด็กๆเรามีน้องสาวเนาะน้องมันกำลังตัวเล็กอยู่ Mm-hmm. ประมาณ2 ขวบได้2 ขวบแล้วก็แบบมีเสียงร้องในห้องเราด้วยความเราเป็นพี่ไงหรือความอยากรู้ น้อง ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่ รีบวิ่งเข้าบ้านวิ่งกับสไลด์ข้างนะไม่วิ่งลงตรงวิ่งแบบ สไลด์ ปึ๊บ วึบ ปึ๊บ วึบ ปึ๊บล้มปึ๊กฟันเจาะพื้นแล้วทุกวันนี้มันยังบิดอยู่ คือมูไปกอออกแล้วมันไม่ยังเหลืออะไร เจ็บ อั ปะ นนี้ความลับราชินีเลยฟันบิน อ๋อมู่หลานฟันบินเหร เพ อ ราะน้อง มู่หลานฟัน ไป บิน จัดการให้ด้วยนะ มู่หลานฟันบินมู่หลานฟันบิน เดี๋ยวมันไม่ใช่พ่อน้องนะ อ๋อขอโทษ น้องไม่เกี่ยว เห็นคือเขาอย่างนี้เลยเหรอแก ใช่คือมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องซีเรียสที่เราอยากเปลี่ยนขนาดนั้นค่ะมูก็เลยเอาเป็นนี้ละกันเพราะว่าทุก มู่ วัน หลาน นี้ ฟั ฟั น น ก็ฟันบิน Got it. Let's switch gears a little bit. We're going to talk about girls' love. You guys are girls' love actresses, and you have a lot of fans. You have a huge fan club. You recently did a movie. So a lot of people want to know how you think about topics that girls' love series tend to dive into. Okay, so let's go ahead and start with the first question. What is the issue right now with the world? Because girls' love, in a previous podcast, I had talked about girls' love being a trend. It wasn't something that was prominent before, that wasn't out there already, much like many other series, right? It's kind of a new fad, a new trend. Because people like me, American guy, who did not know even the term girls' love or boys' love prior to this year. Same. I did not know what this term was. I did not know it existed. So therefore, I thought it was a trend. Oh, it's a new trend, right? It's a new narrative. Okay, this is what people like, just like K-pop. Yeah. But that trend has been going on for a while now, right? I guess the question to ask is, do you believe that the concept of girls' love has always been there, but up till now, people have only started to go, you know what? Let's go ahead and tell the world about this thing we call girls' love. Okay, so the question is, why is girls' love not even more popular today than perhaps in the past? What needs to change for girls' love to become even more popular in the world? It's very, I think like it's two ways how people see this, and I'm sorry if I offend anyone. There's girls' love where what the audience want to see, and there's girls' love where the LGBTQA plus wants to see. Yes. I'm sorry if I misspoke that. And I feel like we still haven't found the balance between these two. And I feel like mostly we go to what the audience want to see. The audience wants to see like girl making out and being close, have a lot of like skin to skin to each other. In real life, girls' love are not just that. There's so much more in girls' love. And I feel like, yes, there's some producers that does very, very good. There's some movies and series that does very, very good. But the highlight and the things that sells, because still like girls' love is still like for the entertainment industry. They're only seeing how much money they're gonna make. They're gonna of course choose what the audience, the big majority of the audience, what they want to see. And I feel like that's the small thin line, that's the bridge that we need to find to make it bigger so we can pack more information, more ideals to make it acceptable. Of course, it's trending, but the question is it trending a good or a bad way? That's how I see this question. That's perfect. So again, the question is, how do we make girls' love more popular, more well-known in the world? คือจริงๆที่อย่างที่เขาบอกเลยค่ะมันมีมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงทอมกับดี้หรือว่าไม่ว่าจะแบบกลุ่มไหนแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยถ้าชายรักชายคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพนั้นจนชินตาแหละ Okay. แต่ตอนเนี้ยมันเป็นของหญิงรักหญิงและที่ต่อไปเราคิดว่าทุกคนก็จะเห็นอย่างชินตาอีก Okay. จนเข้าใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยแหละมันคือโลกแห่งความจริง เพ
ราะว่าอย่างรักเองอะรักก็โตมาจากการดูละครดูหนังอ๋อครอบครัวแบบนี้ผู้หญิงกับผู้ชายแบบนี้เราก็ถูกปลูกฝังมาแค่ผู้หญิงกับผู้ชาย แต่พอมันมีสื่อใหม่ออกมาที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงอะมันทำให้เราเฮ้ยเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยผู้หญิงกับผู้หญิงเวลารักกันเขาเป็นอย่างนี้นะ เวลาเขาแต่งงานกันเป็นอย่างนี้นะ แล้วการที่เกิร์ลเลิฟอะเขามีสื่อที่มันมากขึ้นอะแล้วคิดว่าคนทั่วโลกอะก็จะเริ่มเห็นแล้วก็อาจจะชินตาแล้วก็เนี่ยแหละมันก็คือความเป็นจริงมันก็คือธรรมชาติของมนุษย์ ความรักต่อไปเราคิดว่ามันไม่มีขีดจำกัดเรื่องเพศแล้ว ต่อไปคนอาจจะแบบเลิกตั้งคำถามแหละจริงๆทุกวันนี้คนก็ยังตั้งคำถามอยู่อย่างรักเองรักก็โดนบางทีรักแต่งหญิง Yep แต่งเป็นผู้หญิงเลย คนก็แบบเฮ้ยสรุปเขาชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย ใช่ หรือบางทีรักแต่งหล่อคนว่าโอ๊ะแล้ววันนั้นทำไมเขาแต่งหญิงอะไรเงี้ยคือคนมันเกิดคำถาม แต่รักรู้สึกว่าการแต่งตัวมันเป็นแค่แฟชั่นรักเป็นคนขี้เบื่อเป็นคนที่แบบเหมือนพอเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรนานๆแต่งหล่อๆบ่อยๆก็เบื่อว่าเห็นตัวเองหล่อเบื่อแหละแต่เพราะเราสวยได้อะเราก็ไปแต่งสวยเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นพอแต่งสวยบ่อยๆก็เบื่ออีกอยากเท่อีกอะไรอย่างเงี้ย คือไม่อยากให้คนยึดติดว่า พอเราแต่งตัวเหมือนทอมหรือแต่งตัวบอยเราคือชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราคิดว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะด้วยสื่อด้วยอะไรหลาย ๆ อย่างจะทำให้คนเปิดกว้างขึ้นอย่างช่องพี่วิกเตอร์เองก็เหมือนกันที่แบบเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้คนแบบเฮ้ยได้เห็นมุมมองความคิดของแต่ละคนมากกว่าเดิม คือมู่รู้สึกว่าเรื่องหญิงรักหญิงหรือชายรักชายอะมันเป็นเรื่องที่มีมานานมากๆอะ อืม มากกว่า50 ปีด้วยซ้ำที่พี่วิกเตอร์บอกเมื่อกี้ใช่ไหม50 เพราะ ปี มู่เองก็เคยชอบผู้หญิงตอนสมัยเรียนอยู่หญิงล้วน ซึ่งรักเองก็เคยมีแฟนเป็นทอมตอน ใช่ ตอนม.3 แล้วมีแฟนเป็นผู้หญิงตอนมอืม .5 แต่เราแค่ไม่ได้มีพื้นที่ในการที่เราจะเปิดเผยตัวยังไงอะเราจะมาเขียนแคปชั่นว่าฉันชอบผู้หญิงอย่างเงี้ย มันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเปิดอะไรขนาดนั้น เพราะว่าบางคนเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถามมู่นะมู่รู้สึกว่ามันไม่ได้มาเพิ่งมามีในปี 2024 หรอก มันมีมานานมากๆแล้ว อันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วย แต่ว่าปีเนี้ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่ถูกโฟกัส มันเลยดูเหมือนว่าแบบเฮ้ยยูทำกระแสหรือเปล่า หรือว่าแบบตามเทรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ย Got it. Okay. เป็นยุคที่เราคิดว่าเป็นยุคที่ทุกคนกล้าที่จะออกมาเป็นตัวเอง Let's go ahead and dig in. You guys recently did a movie called My Ex's Wedding, correct? And we have it right here on the screen. If you guys haven't seen it yet, please watch it. Where can they watch this movie, by the way? My Ex's Wedding. Is it still out in the theaters? ไม่ได้อยู่ในเทยเตอร์แล้ว Not in the theaters anymore. Sorry. But maybe it'll be streamed. จะกำลังจะฉายที่ต่างประเทศอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะประเทศไหนบ้าง ต้องรอแบบทีมเขาตกลง Got it. Okay. ใช่ So there are more characters than you guys. You guys are 2 characters in the movie, right? But there are many more characters. So if you could choose another character to have romance with, who would it be and why? นี่ได้โรแมนต์กันทุกคนเลยอะ นี่ได้โรแมนต์กันทุกคนเลยอะ But choose one. หรือว่าแกอยากจะโรแมนต์กับพร้อมป่ะเดี๋ยวฉันเป็นโรแมนต์กับจี้ก็ได้นะ คิดก่อน ไม่ก็ได้เพราะอะไรรู้ไหม โรแมนต์กับจี้เหมือนกันเพราะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเรามีฟีลไหมวะมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าในเรื่องอะเราโรแมนต์ไปแล้วกับ2 คนไง Yes. ก็คือ my ex กับ my ปัจจุบัน Yes. แล้วเราก็มีนักแสดงนำอีก1 คนที่เรายังไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรเข้าฉากด้วยก็ลองดูก็ได้ Yeah, test it out. Okay. Both the same person? Different person? ไม่ใช่หรอกกับจี้ก็คือแฟนเขานั่นแหละ Okay. So you would take her fan and you would take her fan. Yeah. You would test it out. Okay. Okay. That's awesome. Can you tell us one very difficult challenge you have had in your life leading up to this point? Okay, so a lot of people think that life is very easy for you guys. You guys have come to this point. It must have been, I mean, they understand, okay, maybe it wasn't like smooth sailing, but it's much easier than their lives. Their lives are much tougher. They're working every single day. They don't get to live the glitz and the glamour that you guys do. So this is an opportunity for you, in this case, to help answer this question. สำหรับมู่นะสิ่งที่รู้สึกว่าแบบยากเป็นคนชอบทำอะไรให้มันแบบติดทำอะไรให้มันออกมาดูดีตลอด perfect ติด ชอบความ perfect ใช่หมายถึงว่าคือด้วยความที่เหมือนเรามีทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานอะเราก็จะเป็นคนที่แบบเครียดอะไรเงี้ยแบบโหเรื่องเรียนฉันก็เครียดพอมีเรื่องงานฉันก็เครียดเข้าไปอีกมันก็เลยแบบชอบทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและชอบให้มันออกมา perfect มันก็เลยยาก
So you're a perfectionist. ใช่คิดว่า ไม่ชอบปล่อยผ่านอะไรง่ายๆ แล้วมันก็เลยแบบ So for you, the challenge is how do I become less of a perfectionist? How do I let things occur and not force it to be perfect? เราเป็นคนติดแบบชอบทำอะไรให้มันออกมาเพอร์เฟกต์เนี่ยมันก็เลยแบบ Okay. เรื่องของการแบบอยู่กับปัจจุบัน ชอบแบบว่าเป็นคนแบบเหมือนคิดเรื่องอนาคตเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้า หรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะบางทีเราไปคิดฟุ้งหลาย ๆ เรื่องเราก็พยายามที่จะดึงสติในทุกๆวันคือแบบตื่นขึ้นมาพยายามดึงสติตัวเองว่าอยู่ตรงนี้นะทำอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากกับตัวเองเหมือนกัน And Philip, how about you? For me, I think like was actually deciding moving from Sweden to Thailand. Okay. Same thing like you and Amy. Like we have to leave our family and friends behind and starting at zero. It was scary, but it was something that had to be done. Like Sam with Vicky would say from Transformers, there's no achievement without sacrifice. But if you're talking about work-wise, working in the show business, working in this industry, the hardest challenge is probably like learning everything. For me, like learning old school Muay Thai or like the acting or the script. The script for me is one of the hardest things for me to do because I'm not a native Thai speaker. And I had to memorize like old school Thai. For example, the word gle means like best friend. And even with my accent and my knowledge in Thai, that was pretty difficult for me. But yeah, hard work pays off. Got it. Okay, guys, we're almost about to wrap up here heading towards the finish line. So what I like to do, as others out there know, is I like to give you guys the opportunity to ask a question as well. So you can go ahead and think of any question you want. All we're going to do is just make sure we answer it pretty quickly, right? So we won't spend too much time, but we do want to give the opportunity now for you guys to ask any question you would like. And I will not ask the question. I will just let you guys ask to everyone. You can ask any question. Yes. โอเค With that said, let's go ahead and see who's going to ask it first. I will spin the bottle, and wherever it lands closest, that person will ask the question first. All right, here we go. 3, 2, 1, and spinning. All right, Philip, give us the spice. A spicy one. Yeah. No generic, no boring questions. Guys. All right. We want spice. I just had this a few days ago, and I actually talked it with my girlfriend, and it actually scared the shit out of me. What's y'all biggest nightmare? Okay, what is your biggest nightmare? All right, so what do you fear the most? Your biggest nightmare? All right, let's go ahead and start with you guys. ฝันร้ายบ่อยมากฝันเหมือนแบบว่า คนที่แบบเรารักอะคนในครอบครัวอะไรเงี้ยแบบจากเราไปอะไรเงี้ยชอบฝันแบบนั้นอะ Hold on. ของมูอาจจะไม่เคยฝันถึงขั้นน่ากลัวเท่าพี่รักแต่ว่าความหมายอ่ะมันก็ใกล้ๆกันคือมูเคยฝันว่าตัวเองฟันร่วงหมดปาก ซึ่งความหมายพอแปลออกมาในทางความเชื่อ มันก็แปลว่าเหมือนว่าเราสูญเสียคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักไป ทำไมชอบมีคนฝันแบบว่าฝันร่วงหมดปากพี่เคยฝันบ่อยด้วยแล้วเวลาฝันนี่คือแบบ It's scary. ใช่ It's scary, right? อันนั้นเป็นวัฒนธรรมไทยเหรอที่แปล คือแบบว่า เป็นความเชื่อ ถ้าฟันบนก็คือจะเป็นญาติฝั่งไหนฝั่งล่างจะเป็นญาติฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะฝันว่าฟันร่วงหมดปาก ใช่คือมู ไม่เหลือ คนเลยเหรอ I've had that nightmare before. Pretty scary nightmares, losing teeth ones. Can I just go into details อ่าฮะ มันมีอะไรทำให้คนฟันร่วงไหมหรือมันอยู่ดีๆฟันร่วงเลย อยู่ดีๆ ที่ ค่ะ ฟันร่วง ใช่ มันไม่มีเหตุผล มันไม่มีว่าแบบเราต่อยกันในฝันแล้วเราอย่างเงี้ยมันไม่ ไม่ ใช่ มีมันเหมือนแบบอยู่แบบมึนๆแล้วก็รู้ตัวอีกทีว่าเฮ้ยฟันร่วงแบบเหมือนจับอยู่ดุนฟันอยู่แล้วมันก็หลุดอย่างเงี้ย ใช่ ซึ่งในความเชื่อ ความเชื่อ ไม่เคยฝันหรอ ความเชื่อของไม่ มันอาจจะเป็นความเชื่อของคนไทยก็ได้ ว่ามันแปลว่าแบบการที่เราฝันว่าเราฟันหลุด เท่ากับว่าสูญเสียคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย แต่เราเคยฟัง แล้วประเทศไทยก็ดันมีทำนายฝัน ใช่ ว่าฝันแบบนี้เลขที่ออก My nightmare would be that all of this is a simulation. You guys are not real, and I'm sitting here in my own program, in my own simulation. And the twist would be that I created this simulation for myself. Oh, that's deep. Yes. We can make a movie about Yes, exactly. That's Hey พี่พงษ์ครับ So, with that said, let's go ahead and spin the bottle again. We got 2 more times, okay?
All right, Mulan. คืออันเนี้ยเราคุยกันเรื่อง GL ใช่ไหมคะ ครับผม คือมูอยากแค่ถามว่าแบบชอบผู้หญิงกับชอบผู้ชายต่างกันไหม แต่ว่าก็จะมี GL ที่นั่งอยู่ตรงนี้แค่คนเดียว Okay, so อย่างนี้ดีกว่า ถ้าไปจีบผู้หญิง แล้วบอกว่าชอบเขา แต่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบผู้ชาย เขาชอบผู้หญิง okay. จะเดินหน้าจีบเขาต่อ หรือว่าจะ move เลย So this is a question for us อือฮึ and for you, or just us? ถ้าเป็นรักก็ขอปรับคำถามนิดนึงว่าชอบผู้หญิงกับชอบผู้ชายต่างกันยังไง เพราะว่าเขาคงจะเป็นคนเดียวที่เป็นถามอย่างนี้ได้ไง So I'll let you answer first. เราก็ไม่จีบเขาต่อ อืม แต่ว่าถ้าเขาเป็นคนหนึ่งอะที่เราเห็นว่าแบบมีเขาในชีวิตมันสนุกดีเราก็ได้แบบเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ถ้าเราสอบเป็นเพื่อนกันได้อะก็อยู่ต่อเป็นเพื่อน แต่ถ้าเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเราก็เคารพในความตัดสินใจของเขา อือฮึ แล้วก็แบบเราไม่ใช่แบบคนพิมพ์เพียงอะที่แบบ อ๋อ ไปต่อแบบเอ้ย Yeah, same. I would answer the same. โอเค Yeah. เขาตอบจบกันแล้ว เหมือนกัน เหมือนกัน โอ้โหผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไหม ยังไง เอาจริงผู้หญิงยังไม่เคยได้คบ แต่ว่าถ้ามีฟีลแบบชอบรู้สึกตกหลุมรักอะไรเงี้ยมีถามว่าต่างกันไหม ไม่เอา ฟีล ไม่ ฟีล เอา ลิ่ง ค่ะ การ คือ ต แค่ กหลุมรักไม่ต่างกัน ความรู้สึกแบบที่มันปุ้งปิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่าง แต่ว่าไลฟ์สไตล์ต่างนิดนึงหรือว่าต่างนิดนึงผู้หญิงจะมีความแบบมีความเข้าใจกันมากกว่า รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุยแล้วมันคือภาษาเดียวกัน เรารู้ว่าเขาชอบอะไร เขาชอบแบบไหน เขาชอบให้เราทำอะไร แต่ผู้ชายเรารู้สึกว่าเราต้องใช้ความแกะเขานิดนึงแต่มันก็มีความแบบ คือความเป็นหญิงกับชายเนาะมันเหมือนหญิงกับหยางอะที่มันต้องหาล็อกแกรกอย่างเงี้ย แต่กับผู้หญิงอะมันรู้สึกว่ามันมีล็อกของมันอยู่แล้ว แต่ว่ามันแค่ต้องจูนบางอย่างให้มันแบบสมูทไปด้วยกันได้อีกแบบ ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต่างก็กักแก๊ก เข้าใจเลยเข้าใจเลย เข้าใจไหมคะ เข้าใจ And let me reverse this question too. How would you react if a guy came to you and said like, "Hey, I really like you and we can be a couple." How would you react? How would I react? You mean as a? Are we assuming I'm a heterosexual guy or a homosexual guy? That depends on you. ถามหนึ่งคำถาม Like, สมมติ oh, I'm sorry. Like, I'm just gonna get the question clear. How would you still like meet that person, or would you like, hey, I'm gonna back off now? I'd probably back off. ต่อไปพี่ถามเลยได้ปะหมุน Yes. Now it's your turn. Okay. Yes. You're the final ส one. มมติรู้สึกตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปเห็นแล้วคนนี้แบบเดสตินีมาก Okay. เดินเข้าไปปุ๊บไปจีบเขา บอกชอบเขาสารภาพรักเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นไบเซ็กชวล Okay. เขาชอบทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เราจะจีบเขาต่อ หรือว่าเราจะไม่จีบเลย และถ้าจีบเขาต่อ เขาชอบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอะถ้าเราได้เป็นแฟนกับเขาอะเราจะกังวลไหมว่าเขาจะไปชอบผู้หญิงอีกหรือเปล่า หรือว่าเราจะหึงเขามากกว่าเดิมไหมเพราะว่าเขาชอบได้ทั้งสองแบบ I can answer this first. I have gone through this experience before. So, what I realized at the beginning, I thought I was fine with it. And then I steadily realized that the way that they think about things, the way that they act towards me is different than someone who is strictly, directly heterosexual. Someone who is 100% heterosexual, the way that they act towards me, the way that they care for me, the way that they are willing to continue trying to work on the issues that we have is different than someone who also may like females. Because what happens is, if they also like females, they'll start rationalizing, from my experience, that the guys are too much trouble. And so what happens is they don't work towards this. They say, you know what? I don't want to involve myself with guys. It's much easier to be with girls. It's stress-free. And then they move towards the girl. Yeah. And so they just basically don't work on the issues that perhaps someone who normally is heterosexual and 100%, into guys would work on. So, from my experience, I nowadays would probably, I wouldn't say 100%, but I would need them leaning more towards heterosexuality
for me to be able to say, okay, yes, it's worth the effort to continue trying to จีบเขา Okay, so that is my answer. I didn't have an bisexual ex, but I think I had an pansexual. Okay. Pansexual is the one that's attracted to romantic bonds. If I'm right, if I'm not right, please correct me. And my experience is more like it doesn't matter if it's a girl or a guy. If I'm committed to go into a relationship with you, I'm putting my full trust on you. You are like my best friend. And if I can't trust my best friend or trust my lover, there's no relationship between us. But I always telling myself like, hey, I trust them. I think they will not cheat on me. I hope they won't. Yeah. And I don't want to make a problem just because I'm feeling insecure. My insecurity shouldn't even be there if we are in a relationship. And that's how much I trust my partner. So for me, I think the answer is no, I wouldn't have any problem with them saying they are pansexual or bisexual. If we are together, I'm trusting you. But if you break that promise, oh, I'm gone. I'm like gone with the wind. I'm gonna take like fish sauce, น้ำปลา and spray it all over the room. Then just say F it and just like go out. Okay, please. เราชอบผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชาย Yes. คนนั้นก็บอกว่าโอเค Celeb เราชอบผู้หญิงนะแต่เราก็ชอบผู้ชายด้วย Yes. เป็นเด ไม่ ส จริ ติ ง นี แล้ว เลยนะ ไม่จีบแล้ว ไม่ Wow. จีบแล้ว คือด้วยปกติอะคือที่มุ่งบอกว่าไม่จีบแล้วเพราะว่าหนึ่งมุ่งอะไม่ค่อยกล้าจีบใครอยู่แล้ว หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะไม่ค่อยกล้าจีบอยู่แล้ว Yes. แล้วยิ่งเขาตอบมาอีกว่า แต่เราชอบผู้ชายด้วยนะมันยิ่งแบบไม่เป็นไรกลับบ้านก็ได้บ๊ายบายไม่จีบแล้ว ถ้าเป็นเราถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยแบบเป็นเดสตินีก็ลองดูก่อน ถ้าแบบฟิลแรกเรารู้สึกโอเคอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาชอบผู้หญิงแล้วชอบผู้ชายด้วย แล้วเราคิดว่าถ้าสมมติเราได้คบกันไปแล้วนะเราตัดเรื่องนั้นไปแล้ว เพราะเรามองว่ากฎของความสัมพันธ์มันคือแบบความซื่อสัตย์อะเขาคงไม่ได้แบบคิดจะไปมองใครระหว่างทางที่เขาคบกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมองแค่ฉันคนเดียวสิอย่างเงี้ยถูกต้องปะ All right, guys, that was a great question, by the way. Yeah. Let's go ahead and wrap up, guys. Yeah. I think we've had a great time together today talking about a variety of topics. Of course, with our fellow Girls Love actresses, Mulan and Lak. And of course, Philip here as well, who I'm gonna do it too. was gracious enough to join us on this very special episode. I want to go ahead and thank again all of you guys for joining today. I think your fan clubs, the audience out there, the world out there learned something new today from you guys. And I think they're going to be following you guys for years, decades to come. Let's go ahead once again and put their Instagrams right here. I think that's what they're primarily using. So we are Milan, we've got Lak, and of course, Philip right here, the Instagrams. There's a lot more coming, guys. Again, we talk about all kinds of topics in this podcast. We're going to be doing another one again very soon. I would like you guys to, again, come by, stop by, and update us on everything that's going on in your lives. With that said, please kick back, relax, and we will see you in the next podcast. Thank you. Thank you บ๊ายบาย I was standing on the block chilling, right?